بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ما بعد الموت إلا الدار ما بعد الموت دار إلا الجنة أو النار، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، ہر انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد کی. مرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اور موت پر ختم ہوتی ہے. کس کی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم. حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام جن کو اللہ پاک نے ہواؤں پر، پرندوں کی زبان، جنوں پر حکومت دے رکھی تھی اور ایسا تخت دیا ایک دن میں صبح کو پوری دنیا کا اور شام کو پوری دنیا کا. ایک آدمی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اور آیا اور وہ بھی اس کو دیکھتا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا، پھر وہ چلا گیا. تو اس نے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون آدمی تھا؟ یہ تو مجھے ہی گھومتا رہا. فرمایا کہ یہ ملک الموت تھا. وہ گھبرا گیا، کس نے تو مجھے دیکھ لیا ہے. اللہ کے نبی، اللہ نے تو آپ کو ہواؤں پر، تخت پر اور کیا کیا، آپ اپنے تخت سے مجھ کو اڑا کے دنیا کے آخری کنارے پہنچا دیجیے. نبیوں میں شفقت بہت ہوتی ہے. کیا ماں باپ میں اپنے اولاد پر اور بھائیوں میں بھائیوں پر جو نبی میں امت پر ہوتی ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں امت کے لیے کتنی دعائیں اور کہاں کہاں دعائیں اور کیسی کیسی دعائیں. سب سے زیادہ امت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات قبول کر لی، تخت کو اڑایا، آخری کنارے پر اترا. ادھر وہ تخت اترا، ادھر سے وہ آدمی جس نے اس مجلس میں بہت گھر کے دیکھا تھا وہ سامنے آیا. تو کون؟ میں ملک الموت. تو مجھے وہاں کیوں دیکھ رہا تھا؟
کہ اللہ پاک نے تو مجھے تیری روح قبض کرنے کی جو جگہ بتائی تھی وہ یہ بتائی تھی، بیٹھا تھا تو خود بہت دور، لیکن جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، دو شے آدمی را کشت زور زور، دو شے آدمی را کشت زور زور، یہ کہ آب و دانا دیگر خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک اس کے مقدر کی روزی، وہ پہنچ کے ہی رہے گی جہاں کا دانا پانی ہے، اور دوسری اس کی موت کی جگہ کہ جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ موت سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدا ہونے سے، اور کس کی کتنی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے خود اللہ پاک نے بھی فرمایا قرآن میں، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي ارض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ خبیر۔ 5 چیزیں ہیں اللہ ہی جانتے ہیں۔ قیامت کب آئے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے، بارشیں کب برسائیں گے اللہ ہی جانتے ہیں، کون کل کیا کرے گا اور کون کہاں مرے گا، یہ 5 چیزیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلا حکم ہے اللہ کو اللہ مان لو، اور جب بندہ اللہ کو اللہ مان لیتا ہے تو پھر اس کی باتوں کو ماننا، اس کے کہے پر چلنا، اس کے منع توہی سے بچنا، یہ سارے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور اس سے عمل بنتے ہیں، اور عمل بنتے ہیں تو زندگی میں بھی راحت، مرنے سے پہلے کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، حضرت প্রথমে আল্লাহ তাআলা হামদ ও সানা পড়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করেন, এরপরে কোরআনে কারিমের যে আয়াত থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের হাদিসে মুবারাকা থেকে একটা হাদিস তেলাওয়াত করেন। এরপরে বলেন যে মানুষের 2টা জীবন, একটা জীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত, আর একটা জীবন মৃত্যুর পরের থেকে শুরু হবে। মৃত্যুর আগের জীবন যেটা, এটা শুরু হয় জন্মের থেকে, কিন্তু শেষ কবে হবে কেউ জানে না, কে কবে মারা যাবে এটা জানা নাই। সুলাইমান আলাইহিস সালামের জমানায় একটা ঘটনা শোনাইছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা যেমনি ভাবে নবুয়তি দিছিলেন, অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তাআলা বড় বাদশাহী দিছিলেন, সারা দুনিয়ার সমস্ত মখলুকাতের উপরে বাদশাহী দিছিলেন। বাতাসের উপরে ওনার বাদশাহী, পানিতে বাদশাহী, পশু পাখিদের উপরে বাদশাহী, জিন্নাতদের উপরে বাদশাহী, সব ওনার অনুগত্য ছিল। ওনার দরবারে একদিন এক লোক আসছে, বসে আছেন দরবারে, কিছুক্ষণ পরে আর একটা লোক আসলো। তা আগে যে লোকটা আসে সে দেখে যে পরে যে লোকটা আসছে খালি আমার দিকে তাকায় দিয়েছে, খালি তার দিকেই তাকায়, বড় বড় চোখ করে তাকায়। কতক্ষণ পরে দ্বিতীয় লোকটা উঠে চলে গেল। এই প্রথম লোকটা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে বললেন যে আল্লাহর নবী, আপনাকে তো আল্লাহ তাআলা অনেক রকমের শক্তি দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে একটা সিংহাসন দিয়েছেন। সুলাইমান আলাইহিস সালামের সিংহাসন এমন ছিল, সকালবেলা রওনা হয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে চলে আসতো, বিকালবেলা বের হলে সারা দুনিয়া ঘুরে চলে আসতো। আপনি এই সিংহাসন বা বাতাসকে একটু হুকুম করেন আমাকে যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে নিয়ে রেখে আসে। ও জিজ্ঞাসা করলেন,
ওই দ্বিতীয় লোকটা চলে যাওয়ার পরে, হে আল্লাহর নবী ওই লোকটা কে? কত হলো আজরাইল। আজরাইল আলাইহিস সালাম। আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলো, আমার ভয় করতেছে। আপনি আমাকে একটা কায়দা করে দুনিয়ার শেষ সীমানায় নিয়ে রেখে আসেন, ব্যবস্থা করেন। সুলাইমান আলাইহিস সালাম হুকুম দিলেন, বাতাসে বা সিংহাসনে ওনাকে নিয়ে গেল। ওইখানে যে মাত্র নামছে, নামার সাথে সাথে দেখে যে ওই লোকটা ওই দরবারে যে পরে আসছিল ওই লোক এসে হাজির, চিনে ফেলছে। তো বলতেছে, ভাই আমি সুলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে ছিলাম, আপনিও আসছিলেন, কিন্তু আমার দিকে ওইভাবে তাকাইতেছিলেন কেন? তোমার দিকে ওইভাবে তাকাইতেছিলাম আশ্চর্য হয়ে, কারণ এখনই তোমার মৌতের সময়, কিন্তু জায়গা আল্লাহ তাআলা যেটা ঠিক করছেন সেখানে তুমি নাই, হাজার হাজার মাইল দূরে। ওখান থেকে আমি নিতে পারবো না, কারণ ওইখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাকে নিতে বলেন নাই। যেখানে নিতে বলছেন, যেখান থেকে নিতে বলছেন সেখানে তুমি ছিলা না, এই জন্য আশ্চর্য হইতেছিলাম। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, উনি যে কথাটা বলতেছিলেন যে মৃত্যুর পরের থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, জন্মের পর থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, মৌতের আগের জীবনটা শুরু হয়, কিন্তু শেষ হবে কবে এটা কেউ জানে না। কোথায় শেষ হবে তা জানে না। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 5টা জিনিস সম্বন্ধে বলছেন যে কিয়ামত কবে হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়স, বৃষ্টি কবে হবে এটা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম, গর্ভে কি আছে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন। আমা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা, কোন অন্তর জানে না, কোন মানুষের জানে না যে আগামীকাল সে কি করবে। আমা তাদরি নাফসুম বিআইয়ি আরদিন তামুত, সে কোথায় মারা যাবে এটা কেউ জানে না। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, জন্মের পর থেকে দুনিয়ার জীবনটা শুরু হয়, কিন্তু কবে মারা যাবে এটি কেউ জানে না। আর মৌতের পরের জীবনটা মৌতের দ্বারা শুরু হবে। এই জন্যে আমাদের জন্য হুকুম হইল, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে স্বীকার করো, যেইভাবে স্বীকার করার কথা ওইভাবে স্বীকার করো। কেউ যদি আল্লাহ তাআলাকে অন্তর দিয়ে আল্লাহর হক আদায় করে, সে স্বীকার করার হক সে আদায় করতে পারে, তখন তার জন্য আমলের সমস্ত রাস্তা, শাখা প্রশাখা, দরজাগুলো খুলে যাবে। যখন নাকি বান্দা আমল করতে থাকবে, ভালো ভালো আমল করবে, আর আমল আল্লাহর কাছে পছন্দ হবে, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় তরিকাতে বান্দা যখন আমল করতে থাকবে, তখন তার আখিরাতের জিন্দেগি বনতে থাকবে, যার কোনো শেষ নাই। इसीलिए जैसे मशीनों से चीजें तैयार होती है, ये दुनिया में हम देख रहे हैं कैसी कैसी चीजें हैं, है ये मशीनों में तैयार होती है। उसकी भी कीमत होती है, कोई बहुत कम कीमत की होती है, कोई बहुत बड़ी कीमत की होती है, लाखों करोड़ों की कीमत की। ये सब मशीनों की, ये इंसानों के हाथों की बनाई हुई मशीनें और उनके हाथों से बनी हुई मशीन सामान। इंसान ये अमलों की मशीन है, और इसको अल्लाह ने बराह रास्त बिला शिरकत गैरे तने तन्हा अपनी कुदरत के कामिला से इसको बनाया है। इसका कहीं तज़किरा, कहीं वजूद नहीं था। लम यकुन शैअन मज़कूरा, हर एक पर एक वक्त ऐसा गुजर। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, तो फिर अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस पानी के कतरे को माँ के रहम में, और वो भी यहाँ तक आता है किताबों में कि जब मियाँ बीवी मिलते हैं और वो कतरा निकलता है, तो फरिश्ता पूछता है कि इस कतरे को ठिकाना देना है, इसको जमाना है या बहा देना है, जो अल्लाह का हुक्म होता है। इसलिए कि इतनी बात तो तय है कि जर्रा जर्रा
ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کا تابع ہے. الا لہ الخلق والامر، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے اور سب پر حکم اللہ کا ہے. پھر اس انسان پر اللہ اپنی قدرت سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں اس کو بناتے، سر سے پیر تک کے سارے اعضاء. 4 مہینے کے بعد پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے. پھر یہ جتنا وقت اسے ماں کے رحم میں رہنا ہے اللہ کو معلوم ہے، وہاں سے پھر دنیا میں آتا ہے. جتنے دنوں اس کو دنیا میں رہنا ہے، پھر یہ پہلے ہوا میں، پانی میں، چاند کی روشنی میں، سورج کی کرنوں میں، مٹی میں، کھاد میں، کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا، اس سارے کو اللہ نے اپنی قدرت سے پھر اس کی جگہ بدلی، رحم مادر میں آیا. پھر وہاں سے جگہ بدلی تو دنیا کی پیٹھ پر آیا. ایک وقت آئے گا یہ دنیا کے پیٹ میں جائے گا، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں، جس کو قبر کا زمانہ کہتے ہیں. لیکن ان سب میں اللہ کا معاملہ اس بندے کے ساتھ جو ہوتا ہے، یہاں دنیا میں بھی، سکرات میں، قبر میں، پھر جب حشر ہوگا، قیامت کا میدان قائم ہوگا، جب جنت دوزخ کے فیصلے ہوں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے، اس سب میں معاملہ اللہ کا بندے کے ساتھ اس کے عملوں پر. اس لیے انسان سب سے زیادہ قیمتی مشین ہے، اور یہ مشین ہے عملوں کی. یہی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے تخت پر. ایک آدمی نے دیکھا تو مارے تعجب، فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارا. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تخت، یہ ہوائیں، یہ اتنی بڑی فلائٹ، سن، تسبیحۃ واحدۃ مما انا فی، یہ تخت سلیمانی، یہ 6000 کرسیوں کی فلائٹ، اور یہ ہواؤں پر، اور صبح سے شام میں ساری دنیا کا سفر، اس سب کے مقابلے میں ایک دفعے کا سبحان اللہ اس سارے کے مقابلے میں. اس لیے جو ہماری فضائل کی کتابیں ہیں، ہے نا، کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، احد پہاڑ سے بڑا. 10 دفعہ کہا، جیسے نماز کے بعد کے لیے کہا نا، کہ اگر آدمی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے اسی حالت میں 10 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ کہتا ہے، تو 30 مرتبہ ہوا 1500 نیکیاں. اور نیکی کی قیمت کہ ماں باپ، بھائی بہن، بیوی، بچے، دوست، احباب، کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور جس کے اعمال میں بہت ساری نیکیاں، بہت سارے گناہ برابر سرابر، کہ اب اس کے لیے کیا فیصلہ ہو کہ جا، تجھے اختیار ہے پورا حشر کا میدان، کہیں سے ایک نیکی لے کے آ، کے پلڑے میں رکھی جائے گی، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ، بھائی بہن، دوست، احباب، سب کے پاس کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. ایک بندہ اللہ کا، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی،
وہ کہے گا میری ایک نیکی سے میرا تو کام بنتا نہیں، اگر تیرا ہی بنتا ہے تو تو لے جا۔ وہ لے کے آئے گا، اللہ پاک یہ کس نے دی تجھے؟ وہ آپ کے غلام ہے۔ اچھا ایسا سخی؟ سخی تو میں ہوں، کریم تو میں ہوں۔ اس کو تو بغیر نیکی کے آخرت اس کی بن گئی جنت میں، اور اس کی جنت رکی ہوئی تھی ایک نیکی کی وجہ سے، وہ مل گئی، اس کی بھی جنت ہوگی۔ اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، کریم ہے تو ایسا، رحیم ہے تو ایسا، قادر ہے تو ایسا۔ اسی لیے انسان کے ذمے بحیثیت انسان ہونے کے سب سے پہلی چیز اپنے خالق اور مالک، اپنے پالنہار، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا، یہ پہلا فرض ہے انسان کے ذمے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے کتنے پیار سے قرآن میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات، پوری سورہ عادیات میں، کہ کم سے کم جانور سے تو سبق لو۔ وہ گھوڑا جو جانور ہے گھاس پھوس کھاتا ہے، اپنی گھڑال میں پیر پسارے ہوئے ہے، آدھی رات کو اگر آدمی کے چلنے کی چاپ سن لے کھڑا ہو جاتا۔ ہو سکتا ہے یہ آنے والا میرا مالک ہو، اس کو میری ضرورت ہو، اور میرے لیے بے حیائی کی بات ہے کہ وہ آوے اور میں پڑا رہوں۔ انسانوں کو سمجھایا ہے فجر میں اٹھنے کے لیے۔ اسی لیے کتاب الحیوانات ایک کتاب ہے، اس میں جانوروں کی صفات بتلائی ہے۔ یہ جو سور ہے نا، سور حرام، جو جس کے روئے میں ناپاکی، اس کی بھی عادت کتاب الحیوانات میں، کہ اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سویرے سب سے پہلے اٹھتا ہے، سب سے پہلے، اور اس کو تو پاخانہ چاہیے کھانے کے لیے، اپنے کام دھندے میں لگ جاتا ہے۔ یہ کتابیں، یہ علماء، یہ ہمارے بڑے جو ہمیں بتاتے ہیں، وہ خالی تقریریں نہیں، سمجھنے، سیکھنے اور اس کو زندگی میں جگہ دینے کے لیے۔ تو آج میں نے کہا میرے بھائیوں، اس انسان کو اللہ نے، اور یہ عملوں کی مشین، اس کی زبان، یہ میں بول رہا ہوں نا، یہ میری زبان کا عمل بن رہا ہے۔ آپ کانوں سے سن رہے ہیں، آپ کے کانوں کا عمل بن رہا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا 24 گھنٹے آدمی کا یہ جو جسم ہے، یہ جہاں گلی میں ہو، محلے میں ہو، گھر میں ہو، آفس میں ہو، کارخانے میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، یہ مشین چلتی رہتی ہے، اور اس مشین سے اعمال بنتے ہیں۔ اور اللہ کے ہاں جیسے حدیث پاک میں ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اندر میں کیا ہے، اللہ کتنا ہے، اس کی عظمت، اس کو راضی کرنے کا شوق، اس کی ناراضگی کا خوف، اس کے کہے تو کرنے کے جذبات، اس کے منع کیے سے بچنے کی فکر، کہ یہ اندر کتنی ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اب جیسے ہم یہ سارے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، اور یہ تو اللہ پاک نے تو ایک ہر چیز میں رہبری کی ہے کہ جو بات سنتے ہیں عمل کی نیت سے سنتے ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، حدیث کی، نبیوں کی، پیغمبروں کی باتیں سنتے ہیں اور عمل کی نیت ہے۔
जो करने को कहा जाएगा करेंगे, जिससे बचाने को कहा उससे बचेंगे। तो इनके लिए यही दुनिया ही में बशारतें और खुशखबरियां। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जिंदगी बहुत थोड़ी है मरने से पहले की, लेकिन है बहुत कांटे की। वो मरने के बाद की जो हमेशा हमेशा की जिंदगी, जो आया वो गया है। कितने गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर अब तक कितने इंसान दुनिया से गए, जो गया वापस नहीं आया। लेकिन जो गया वो वही अपने साथ ले गया। वो बंगले, कोठियां, हवेलियां, हुकूमतें, ओहदे, कारखाने, दौलतें, सोना, चांदी, पेट्रोल, प्लाटिनम, एटम बम, हाइड्रोजन, कोई चीज अपने साथ नहीं ले गए। इस मशीन से जो तैयार किए थे अमल, अच्छे या बुरे, वो लेके गए। और यही सबक है पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए। मौत ऐसी हकीकत है कि आज तक किसी ने इनकार नहीं किया। वो फिरौन जिसने खुदाई की डींगे मारी थी, वो भी मरते वक्त कहला था, उसने भी मान लिया था कि मौत तो हर एक को आनी है और वो हमेशा हमेशा की जिंदगी। उसकी तैयारी के लिए ये चंद रोजा जिंदगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, এর আগে শেখ সাদি রহমতুল্লাহ আলাইহির একটা শের উল্লেখ করছিলেন, দো চিজ আদমির আকাশাত জোরে জোর, একে আবদানা দিগার খাকে গোর। দুটো জিনিস মানুষকে তার ইচ্ছা অনিচ্ছায় তার দিকে টানতে থাকে। একটা হলো তার রিজিক, রিজিক যেখানে আসে সেখানে সে যাবেই। আর এক হলো তার কবর, যেখানে তার মৃত্যু লেখা আছে ওখানে সে যাবেই। ওই লোকটা নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামকে দিয়া সুপারিশ, সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে সুপারিশ করে তার মৃত্যুর জায়গাতে সে পৌঁছে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, কে কবে মারা যাবে এটা কেউ জানে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠাইছেন, এই দুনিয়াতে আমরা অনেক কিছু দেখি। বিভিন্ন রকমের মিল, কলকারখানা, ফ্যাক্টরি দেখি, এখানে অনেক রকমের জিনিস উৎপাদন হয়, সারা দুনিয়াতে চলে। মিল যতক্ষণ চালু থাকে এতক্ষণ পর্যন্ত প্রোডাকশন হইতেই থাকে। এই মিলের খুশুসিয়াত হলো এটা, বিশেষত্ব এটা, চালু থাকবে তো প্রোডাকশন বাড়বে। এই যে আল্লাহ তাআলা আমাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শরীর বানাইছেন, এটার শরীর না বলে অপর নাম মেশিনও বলতে পারি আমরা। এটা একটা মেশিন, আল্লাহ তাআলা মেশিন বানাইছেন। এ প্রোডাকশন হইতেছে, হয়তো গুনাহ প্রোডাকশন হইতেছে, আমরা তো নাকি প্রোডাকশন হইতেছে। আমাদের শরীরে যত অঙ্গ আছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত, চোখ, নাক, কান, হাত, পাও, এই সমস্ত অঙ্গ থেকেই প্রোডাকশন হইতেছে। ব্যবহার অনুযায়ী, সুন্নাত শরীয়তের অনুযায়ী যদি ব্যবহার হইতে থাকে, তাইলে নেকি প্রোডাকশন হইতেছে, নেক আমল প্রোডাকশন হইতেছে, তার দ্বারা নেকি জমতেছে। আর যদি সুন্নাত শরীয়তের খেলাপি অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ব্যবহার হয়, তাহলে গুনাহ প্রোডাকশন হইতেছে, বন্ধ নাই, হইতেছে, অনবরত হইতেছে, হইতে থাকবে, মওত পর্যন্ত হইতে থাকবে। এই মেশিনটা তো আল্লাহ তাআলাই বানাইছেন। আমাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো দাবি আবদার ছিল না, স্মারকলিপি আমরা দেই নেই যে আমাদেরকে বানাইতে হবে, কিছুই ছিল না, ছিলামই তো না, তা হবে কিভাবে, দাবি করবো কোথায়? তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন, আপন কুদরতের দ্বারা বানাইছেন। যখন স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়, তখন মিলনের সময় যখন বীর্য বের হয়, তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে যে, হে আল্লাহ, কি করবো, এটাকে জায়গা মতো পৌঁছাই দিব যেখানে গেলে সন্তান হয়? না, ধুয়ে মুছে চলে যাবে, শুরুতে বেয়ে যাবে। কোনটা? আল্লাহ তাআলা যেরকম হুকুম দেন ওই রকম ফয়সালা করে, সিদ্ধান্ত হয়, ওই রকম সিদ্ধান্ত হয়।
যদি বাচ্চা জন্মানোর সিদ্ধান্ত ফয়সালা করে থাকেন তার বাচ্চার জন্ম হয়, আর যদি ফয়সালা না করেন তাহলে বাচ্চার জন্ম হয় না। এই যে এখন বীর্য আকারে আসতেছে, এটা কোথায় ছিল? পানিতে ছিল, মাটিতে ছিল, বাতাসে ছিল, সূর্যের আলোতে, চন্দ্রের কিরণের মধ্যে ছিল। আল্লাহ ভালো জানে যে কোথায় কোথায় এর অংশগুলো ছিল। সব জায়গা থেকে আল্লাহ তাআলা খোরাকের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বীর্য আকারে বানাই দিছেন। এই জগৎ আল্লাহ তাআলার বানানো। আমরা কি ছিলাম? আমাদের কিসের এত বড়াই, কিসের এত গর্ব? আমাদের সম্বন্ধে তো আল্লাহ তাআলা বলেন লাম ইয়াকুন শাইআন মাযকুরা, আলোচনার যোগ্য কোনো বিষয় ছিলাম না। আমাদের জন্মের মূল জিনিস যেটা, এটা কোনো আলোচনার যোগ্য ছিল না। বরং কোনো ভদ্র মানুষ কারোর সামনে এটার আলোচনা করে না, ওই নাপাক পানিটার আলোচনা করে না। ওইখান থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই মেশিনটাকে বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা বানাইছেন কিসের জন্য বানাইছেন? নবীদেরকে পাঠাইয়া ওই কথাটা বলে জানাই দিচ্ছেন আমি কিসের জন্য বানাইছি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দুনিয়ার কোনো মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে নাই। আল্লাহ তাআলার কাছে মূল্য হলো এই মেশিনের থেকে যে আমল বের হয়, ওই আমলের মূল্য আল্লাহ তাআলার কাছে। হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম একদিন ওই যে ওনার হাওয়াই জাহাজ ছিল, ওইটা নিয়ে যাইতেছেন, সিংহাসন, পুরো সিংহাসন তো একটা হাওয়াই জাহাজ, ওইটা নিয়ে উড়ে যাইতেছেন। হঠাৎ করে একজন উপরের দিকে তাকায় দেখছে, হাই হাই, আশ্চর্য হয়ে গেছে যে বাতাসের উপর দিয়ে সিংহাসন যাইতেছে। এই আওয়াজ হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে পৌঁছছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম ওনার সিংহাসনকে হুকুম দিলেন, থামো এখানে। থামছে। যে ওই লোকটার সাথে দেখা করছে, তুমি এটা দেখে আশ্চর্য হইতেছো? এটা আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? এটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আশ্চর্য যদি হইতে চাও তাহলে আশ্চর্য হওয়া ওই কথার উপরে যে কেউ যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলে, সে উহুদ পাহাড়ের সমান নেকি পাবে। এই নেকি কোনোদিন শেষ হবে না। আশ্চর্য হলে ওইটার উপরে আশ্চর্য হও। একবার তাসবিহ পড়ো আল্লাহ তাআলার কাছে, দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের জিন্দিগির থেকে আল্লাহ তাআলা আমল দেখতে চান। এই জন্য নবীকে দিয়ে আমাদেরকে জানাই দিচ্ছেন, কেউ যদি দৈনিক 5 ওয়াক্ত নামাজের পরে কমপক্ষে 10 বার করে পড়ে, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ 10 বার, আলহামদুলিল্লাহ 10 বার, আল্লাহু আকবার 10 বার, তাহলে মোট হবে 30 বার নেকি হবে। আল্লাহ তাআলা কমপক্ষে নেকি দেন 10 গুণ, নেকি হবে 150 নেকি। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, এক এক নেকির যে কি ফজিলত, এক এক নেকির যে কি বিনিময়, এটা তো আল্লাহ তাআলাই জানেন যে এক এক নেকির বদলে আল্লাহ তাআলা কি দেবে। একটা নেকি কম হওয়ার কারণে মানুষ জাহান্নামে চলে যাবে, একটা নেকি বেশি হওয়ার কারণে মানুষ জান্নাতে চলে যাবে। কিয়ামতের ময়দানে একবার এমন অবস্থা হবে যে একটা লোকের হিসাব নিকাশ শুরু হয়েছে, হিসাব নিকাশ করে তার নেকির পাল্লার নেকি উঠানো হয়েছে, গুনার পাল্লার গুনাহ উঠানো হয়েছে, কিন্তু বরাবর না নেকির পাল্লা ঝুঁকছে না গুনার পাল্লা ঝুঁকছে, বরাবর। আল্লাহ তাআলা তাকে বললেন, যা, তোর সারা কিয়ামতের ময়দানে চলার অধিকার দিয়ে দিলাম, তো যেখানে খুশি সেখানে যা। কারো কাছে যদি একটা নেকি তুমি নিয়ে আসতে পারো, তাহলে ওই নেকিটাকে তোমার নেকির পাল্লা রাখবো, ঝুঁকে যাবে, তুমি জান্নাতে চলে যাবে। কিন্তু কিয়ামতের ময়দানে অবস্থা, আল্লাহ তাআলা নিজে বলেন যে ইয়াউমা ইয়াফিরুল মারউ মিন আখিহি ওয়া উম্মিহি ওয়া আবিহি ওয়া সাহিবাতিহি ওয়া বানিহি লিকুল্লি ইমরিইম মিনহুম ইয়াউমাইযিন শাআনুন ইউগনি। যেদিন সমস্ত মানুষ তার মা বাবার থেকে পলাইবে, ভাই বোন থেকে পলাইবে, সকল পালাইবে, সকল মা বাবা তার ছেলে সন্তান থেকে পালাবে, বন্ধু বান্ধব থেকে পালাবে, কেউ কাউকে পরিচয় দিবে না। সে যখন পরেশান হাল হয়ে সারা কিয়ামতের ময়দান ঘুরতেছে, একজন লোক তাকে জিজ্ঞেস করলো যে ভাই তুমি এত পরেশান কেন?
পেরেশান তো সকলেই, তোমাকে একটু বেশি পেরেশান মনে হইতেছে। কি করে সে, কেন সে বেশি পেরেশান হবে না? যে একটা নেকির অভাবের কারণে হয়তো সে জাহান্নামে চলে যাবে, এই লোকটা পেরেশান হওয়ার কথা না? এই লোকটা বলবে, ভাই আমার পেরেশানির কারণ হলেই আমি যদি একটা নেকি পাই তাহলে আমার জন্য জান্নাতে ফয়সালা হয়ে যাবে। একটা নেকির কারণে আমার জন্য জান্নাতের অভাবে আমার জন্য জান্নাতের ফয়সালা হইতেছে না। ওই লোকটা বলবে, আচ্ছা ঠিক আছে, আমার জীবনে কোনো আমার জীবনে কোনো নেক আমল নাই, আমার নাকি একটা নেকি আছে, যাও, আমার কি হবে না হবে, আমার তো এমনিও যে এক নেকি নিয়ে তো আমি জাহান্নামে যেতে পারবো, জান্নাতে যেতে পারবো না। এক নেকি হলে তুমি যখন জান্নাতে যেতে পারো, যাও, তুমি এটা নিয়ে যাও, তুমি জান্নাতে চলে যাও। আমার ওই নেকি থাকলেও জাহান্নামে যেতে হবে, না থাকলেও জাহান্নামে যেতে হবে। ওই নেকি নিয়ে ওই বান্দা আল্লাহ তাআলার সামনে আসবে, তার ওজনের দাড়ি পাল্লা অপেক্ষা করতেছে। কি করতেছে? অপেক্ষা করতেছে, সে এসে নেকিটা দেবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন যে এই নেকিটা তোমাকে কে দিল? মা বাবা তো দেবে না, আজকে ভাই বোনও দেবে না, তোমাকে কে দিল? সে বলবে যে আল্লাহ, আপনার বান্দা অমকের পুত্র অমক নেকিটা আমাকে দিয়েছে আর এই কথা বলছে। আচ্ছা, এত বড় দেনেওয়ালা সখী নিজের জাহান্নাম জানা, সামনে জাহান্নাম অপেক্ষা করতেছে, এটা জানা সত্ত্বেও তোমাকে দিয়েছে। আমি তো সখী তো হলাম আমি, করিম তো হলাম আমি, গফফার তো হলাম আমি, রহমান আর রহিম তো হলাম আমি। যাও, তোমাকেও আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম। যে লোকটা তোমাকে একটা নেকি দিয়েছিল তাকে আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला जात बहुत रहीम, बहुत रहमान, बहुत करीम। আল্লাহ তাআলা জাতের সত্তার থেকে দয়া অনুগ্রহ কোনো শেষ নাই। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ বলে যে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মেশিন বানাই দিছে, এটা চলতেছে, চলতেই আছে, ঘুমাই থাকলেও চলতেছে, এমনিও চলতেছে, বন্ধ নাই। যতদিন পর্যন্ত হায়াত আছে এতদিন পর্যন্ত বন্ধ নাই। এই মুহূর্তের ব্যাপারেই আপনার চিন্তা করি। বলে যে এই যে আমি কথা বলতেছি, উনি বলেন যে এই যে আমি কথা বলতেছি, আমার জবান ব্যবহার হইতেছে, এই মুহূর্তে আমার জবানটা আমার জন্য নেকি কামায়ের জরিয়া। এই যে আপনারা শুনতেছেন, এই মুহূর্তে কান দিয়ে শুনতেছেন, এই মুহূর্তে আপনাদের কানটা আপনাদের জন্য নেকি কামায়ের জরিয়া, নেকি কামায়ের মাধ্যম। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সহ সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াতে এই জন্যই পাঠাইছেন যে মানুষ যেন আল্লাহ তাআলা বানানো আল্লাহর সৃষ্টি যে মেশিনটা, ওই মেশিনটাকে ঠিক মতো ব্যবহার করে, ঠিক মতো ব্যবহার কারণে সহি আমল করে, সহি আমল করে সেজন্য তার আখিরাতকে বানাই নিয়ে আসে। আর কেউ যদি সহি আমলের মাধ্যমে নিজের আখিরাতকে বানাইতে চায়, তার জন্য জরুরি হলো যে আল্লাহ তাআলাকে চিনে, আল্লাহ তাআলাকে জানে, আল্লাহ তাআলাকে জানার মতো জানে, অন্তর থেকে জানে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অন্তর থেকে আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে। আল্লাহ তাআলা এক, আল্লাহ তাআলার কোনো শরীক নাই, আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, আল্লাহ তাআলা যা চান এটি হয়। এই বিশ্বাস সহকারে আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে। এই বিশ্বাস সহকারে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ তাআলাকে চিনতে হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা অন্তরটাকে দেখবেন। হাদিসের মধ্যে আছে, ইন্নাল্লাহা লা ইয়ানজুরু ইলা সুওয়ারিকুম ওয়ালা ইলা জাসাদিকুম ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম। আর একটা আয়াতের মধ্যে আছে, ওয়ালাকিন্নাল্লাহা ইয়ানজুরু ইলা নিয়াতিকুম। আল্লাহ তাআলা তোমার রঙের দিকে দেখবেন না, আল্লাহ তাআলা তোমার গড়নের দিকে দেখবেন না, যে তোমার রং কালো না ফর্সা, তোমার শরীরটা লম্বা না বেটে, এর কোনোটার দিকে দেখবেন না। আল্লাহ তাআলা দেখবেন তোমার অন্তরের দিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের থেকে বের হওয়া আমলের দিকে। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা এই বেশিটাকে বানাইছেন নেক আমল করার জন্য। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা কতখানিক না শুকরা, কতখানিক না কদরা, আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কদর করি না, অথচ আল্লাহ তাআলাই তো আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মখলুক হিসেবে বানাইছেন। একটা ঘোড়াকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা বুঝাইতেছেন, হ্যাঁ, যে একটা জানোয়ারের কাছ থেকে তুমি সবক নাও। একটা জানোয়ার ঘোড়া, একজন মালিক সে তার ঘোড়াটাকে ঘাস পাতা খায়, ঘাস নিজে বানায় না, ঘাসটাও আল্লাহ তাআলা বানানো জোগাড় করে দেয়। তার কারণে সে কি করে,
দুশ্মনের সামনে দুই পা উঁচা করে দুশ্মনের উপর ঝাঁপাই পড়ে। ঘোড়ার স্বভাব হলো গভীর রাতেও যদি সে তার মালিকের পায়ের আওয়াজ পায় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। কেন? যেই মালিক আমাকে খাওয়ায়, যে মালিক আমাকে দানা দেয়, চারা দেয়, ঘাস দেয়, পানি দেয়, ভুসি দেয়, ছোলা দেয়, যে মালিক আমাকে এত যত্ন করে খাওয়াইছে, সেই গভীর রাত্রে আসছে আর আমি শুয়ে থাকবো, এইটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্হিত কাম। হইতে পারে এই মুহূর্তে আমার মালিকের আমার জন্য বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে, এই জন্য আমার কাছে আসতেছে। সে সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। একটা ঘোড়ায় অনেক চিন্তা করে, একটা ঘোড়ায় অনেক চিন্তা করে। আমরা কতদিন আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করলাম না যে আল্লাহ তাআলা আমাদের কত কিছু দিছে, আর তাইলে আমাদের কি করণীয়? ওই করণীয়টাকেই স্মরণ করাই দেওয়ার জন্য হলে এই মেহনত। একটা শুকুর, গান্ডা, মাথার থেকে পা পর্যন্ত সবকিছু নাপাক, শরীরের চামড়াও নাপাক, পশমটা পর্যন্ত নাপাক, সেও শেষ রাতে উঠে। একটা কিতাব আছে হায়াতুল হায়াওয়ান, এই হায়াতুল হায়াওয়ানের মধ্যে আছে শুকুরের অধ্যায়। যে অধ্যায়ের মধ্যে শুকুরের আলোচনা আছে, ওইখানে সবচেয়ে সকালে উঠে হলো শুকুর। উঠে সকালে তার যে কাম ওটা শুরু করে, কারণ তার খাওয়াই হলো ময়লা তালাশে লেগে যায়। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এত নিকৃষ্ট একটা জানোয়ার, সেও শেষ সাথে ঘুমায় থাকে না, আর আমরা এত উৎকৃষ্ট হয়েও আল্লাহ তাআলাকে ভুলে আসি। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ওই জীবনের থেকে সতর্ক করার জন্য পূর্বকালে নবীরা আসতেন, আমাদের নবী পর আর কোনো নবী আসবেন না। এখন আমাদেরই নিজেরা মিলা মানুষ যাতে এই মাকসাদে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছিলেন, ওই মাকসাদটা এই দুনিয়ার জীবনের থেকে পুরা করে যেতে পারে। দুনিয়ার জীবনের থেকে যদি পুরা করে যেতে পারে, আখিরাতের জীবন যেটা অনন্তকালের জীবন, ওই জীবনকে আল্লাহ তাআলা সুন্দর করে দেন। इसीलिए कहा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तारीख इंसानियत और आलम की तारीफ। मलकुल मौत से पूछा था अल्लाह पाक ने, तुझे कभी किसी की रूह कब्ज करते हुए रहम आया था? तो उसने बताया था शद्दाद की मां, ये सब जा रहे थे एक कश्ती में, कश्ती उलट गई, शद्दाद की मां भी डूब गई, उसकी रूह भी मलकुल मौत ने कब्ज। इस बच्चे की हिफाजत इसको रखा कि मुझे रहम आया उसकी मां, और ये क्या, कहां जंगल और कहां क्या होगा इसका, लेकिन कितना दिया, जन्नत बनाई। और उलमा को जन्नत 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 कहते हो, लो देख लो जन्नत। जब मरा तो कैसे मरा, अपनी जन्नत में जा सका? नशे उतर गए, नशे। ये मौत अच्छों का नशा। फिरौन को नशा था, खुदाई का दावा किया। नमरूद को नशा था, वो भी खुदाई का दावा कर रहा था। कारून को अपने खजानों का नशा था, शद्दाद को अपनी जन्नत का और अपनी दौलतों का नशा था। कौम सबा अपने बागात और अपनी जमीनों का नशा था। कौम शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम, उनको अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपनी तिजारतों का नशा था। पढ़ो कुरान, पढ़ो हदीसें, बैठो उलमा की सोहबत में, सुनो उनसे। अपनी जिंदगी और मरने के बाद की जिंदगी, उसकी तैयारी वो इनसे, इसलिए कि ये तो तय है, जो जिसकी सोहबत में रहता है उसका असर आता है। हमें अल्लाह ने वो अमाल दिए हैं कि 24 घंटे
تعلیم میں بیٹھے فرشتے، نماز پڑھ رہے ہیں فرشتے، ذکر کر رہے ہیں فرشتے، اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں فرشتے، سو رہے ہیں فرشتے، رات کی اندھیری ہے، دنیا خراٹوں کی نیند سو رہی ہے اور یہ مصلے پہ کھڑا ہے، اور پھر اللہ قدردان کیسے؟ دنیا روتی ہے، غریب امیر کے سامنے روتا ہے، دکھی سکھی کے سامنے روتا ہے، ارے یہ رونے کے لیے نہیں ہے، اگر تجھے رونا ہے اللہ کے سامنے رونا سیکھ، وہ کیسا قدردان ہے؟ ایک مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اللہ کے ہاتھ سے، اے اللہ تو نے مجھے تیری عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، فرما برداری کے لیے پیدا کیا تھا، گناہوں سے بچنے کے لیے پیدا کیا تھا، آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا تھا، تیرے سامنے جواب دینا ہے اس کی تیاری کے، اے اللہ میں نے کیا کیا، مجھے معاف کر دے۔ ایسے میں مکھی کے سر کے برابر کا آنسو اگر اس کی آنکھ سے نکلتا ہے، اللہ ایسے قدردان ہے کہ اس کے آنسو سے جہنم بجھ جاتی۔ اسی لیے بار بار قرآن نے نبیوں کے، پیغمبروں کے اور پھر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، فقہاء، اللہ والے، ان کی زندگیوں کے واقعات بیان کر کے یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے کہ وہ بھی انسان تھے، کیسے زندگی جا، دنیا بھی ان کی جنت نشان اور آخر کے مزے۔ اسی لیے میرے بھائیو قرآن نے تو بہت پیار کے ساتھ کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا ہے، یہ سر سے پیر تک کا جسم، یہ 2 پیسے سے لے کے 2 کروڑ ارب و خرب اور انگنت تندرستی، اولاد، خاندان، یہ جو کچھ دیا ہے اس کے راستے سے اپنی آخرت بناؤ۔ اسی لیے قرآن نے ایک جگہ سورہ کہف میں سب سے اخیر میں هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، تمہیں ان کے حال بتائیں جو سب سے بڑے نقصان میں، سب سے بڑے خسارے میں عملوں کے اعتبار سے، کہ جن کے سامنے یہ چکا چوند، یہ چمک دمک، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اعمال کا دیوالا نکال دیا، زبانوں کے بول، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، 2 پیسے آ گئے، لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اعمال کا دیوالا نکال دیا کہ ان سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اور سمجھتے رہے ہم بہت فارورڈ جا رہے ہیں، آج کل کہتے ہیں نا فارورڈ، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، لیکن یاد کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو، جب ہجرت کر کے مدینہ پاک آپ تشریف لائے ہیں اور آپ نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اوس و خزرج میں لڑائی تھی، دولت ہے اور سب کچھ، لیکن لڑ رہے تھے اور اللہ کو نہ آخرت کو نہ کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، او کما قال علیہ السلام، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح شام تک تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں، تمہاری عقل و خرد تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہی ہے، میں اللہ کا سراپا نور، سراپا رحمت
रहमतुल्लिल आलमीन नबी तुम्हें कुखें पकड़ पकड़ कर बचा रहा हूं। ये जगह नहीं है तुम्हारे बैठने की, यहाँ तुम्हारा वक्त नहीं लगना चाहिए, यहाँ तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे वक्त की जगह अल्लाह का जिक्र है, तालीम के हल्के हैं, नमाजें हैं, अपने भाइयों से ईमान आखिरत की बातें हैं, घर घर की मुलाकातें हैं कि तुम्हारे हर कदम पर लाखों लाखों ने किया। तुम्हारी एक भली बात पर जितने चलेंगे, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन, जो किसी भली बात को चालू करता है उसका भी, और आगे जितने उस पर अमल करेंगे उन सब का सवाब इसको मिलता रहे। करम है अल्लाह का, एहसान है अल्लाह का। वो प्यारे नबी और वो सरापा रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने हमारे लिए भेजे कि जिनकी हर अदा, जिनकी हर सुन्नत, जिनका हर बोल इंसानों को अल्लाह से करीब करने वाला, आखिरत बनवाने वाला, जहन्नम से बचाने वाला, कब्र को जन्नत की क्यारी बनवाने वाला, नबी ही के हाथों जामे कौसर पिलवाने वाला। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि ये जगह ये जी लगाने की नहीं है, इससे तो ये सारी तारीख है। अल्लाह ने कैसे दुनिया को शुरू किया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो सारे नबी और पैगंबर भेजे, इंसानों की कैसी रहबरी, इंसानों के साथ कैसी खैरखाही, वो तो सता रहे हैं, वो तो थूक रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, गले में फांसा डाल रहे हैं, और नबी हैं सब्र कर रहे हैं। तुम बात को समझो, नफा नुकसान, अच्छा बुरा, हक ना हक, नबी प्यार से समझा रहे हैं, तकलीफें उठा रहे हैं। और उन्हीं के नमूने के वो सहाबा बनाए कि जिन सहाबा ने तमन्ना की कि अगर अल्लाह 10 जिंदगियां दे तो 10 की 10 ईमान बनाने, ईमान को दुनिया में आम करने, आखिरत बनाने, उसका सामान तैयार करने, नबी की कुलन, नबी का दर्द, नबी के आंसू थम जाए और आपके जख्मों का इलाज हो जाए। अगर खुदा 10 जिंदगियां दे तो उस मेहनत के लिए मैं वो 10 जिंदगियां देना। इसलिए दोस्तों, ये फजाइल अमाल, ये हिकायत सहाबा, फजाइल ज़िक्र, अभी जैसे 15 शाबान आ रही ना, शब बारात, जिसमें फैसले होंगे अब पूरे साल के, फिर उसके बाद रमजान, ये फजाइल रमजान, ये फजाइल सदक़ात, ये फजाइल अमाल, ये फजाइल तबलीग, ये फजाइल कुरान, ये यूं ही नहीं है। इससे अमलों की कीमत दिलों में बिठाकर अपने आप को अमली नमूना बनाना, जैसे सहाबा ने एक एक चीज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा किया। यहां तक कि जहां नबी का लफ्ज कहा, वहां अगर किसी ने रसूल कह दिया, और अगर कहीं रसूल कहा और नबी कह दिया तो फौरन उनको टोका गया। नबी पाक सब ने जो कहा है वो कहो, और उन्होंने ऐसा इत्तिबा किया। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हमें, आपको और पूरी उम्मत को सही समझ नसीब फरमाए। हम दुनिया में क्यों हैं, कर क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं और करना क्या है, इसको समझना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, দুনিয়াতে মওতের আগে জীবন যেটা শুরু হয় জন্মের থেকে, কিন্তু কবে যাবে তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কেউ জানে না, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তবে একটা কথা নিশ্চিত, যে সেটা হলো যে একবার দুনিয়াতে আসছে তাকে যেতে হবে। আর একটাও নিশ্চিত যে একবার গেছে সে আর আসবে না।
কত কোটি কোটি মানুষ আদম আলাইহিস সালামের থেকে এই পর্যন্ত দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, যারা আর ফিরে আসে নাই। সুযোগ অল্প সময়ের জন্যই, সুযোগ একবারই আসে, আখিরাত বানানোর সুযোগ। মেরে মহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই দুনিয়াতে আমরা কিভাবে বসবাস করব? তো এক বুজুর্গ বলেছেন, জায়গা দিয়ে লাগানে কো দুনিয়া নেই হ্যায়, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। একেবারে মন লাগে দুনিয়াটাকে বসবাস করার জন্য জায়গা দুনিয়া না, বরং অস্থিরতার সাথে দুনিয়ার জীবনটাকে কাটাইতে হবে। যারা আমল ভালো সে অস্থির থাকতে হবে, তাকে অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ তাকে অস্থির থাকতে হবে। যারা আমল খারাপ সে যদি পরিচিত পক্ষে অস্থির, যে কিরকম থাকা, যেখানে থাকার কথা, যেটা নিয়ে থাকার কথা ওটা যদি নিয়ে না থাকে, হাজারো জিনিস নিয়ে সে অস্থির হয়ে যাবে। স্থির ভাবে দুনিয়াতে কেউ থাকতে পারবে না। দুনিয়াকে এই জন্য আল্লাহ তাআলা বানান নাই। এই বিরত কি যা হ্যায় তামাশা নেই হ্যায়, এটা উপদেশ গ্রহণ করার জায়গা যে কতজনে চলে গেল আর কোনোদিন ফিরে আসলো না। কত টাকা পয়সা ধন দৌলত, কত কিছু কামাই করলো, কোনো কিছু নিয়ে যেতে পারলো না। 1 টাকার থেকে 1000 কোটি টাকা পর্যন্ত, লক্ষ কোটি টাকা পর্যন্ত, মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক, কত মিল কলকারখানা ফ্যাক্টরির মালিক, হাইড্রোজেন বানানোওয়ালা খালি হাতেই চলে যেতেছে। কেউ সাথে করে কিছু নিতে পারবে না। এখানে উন্মাদ হয়ে থাকার জায়গা না। মানুষ তো উন্মাদ, যার কাছে টাকা আছে সে টাকা পয়সা নিয়ে উন্মাদ, যার কাছে ক্ষমতা আছে ক্ষমতার উন্মাদনায় তাকে পাইছে, যার কাছে রাজত্ব আছে রাজত্বের উন্মাদনায় পাইছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, অতীতে ওই সমস্ত লোকজন ছিল। ফেরাউনের কাছে রাজত্ব ছিল, রাজত্বের উন্মাদনায় উন্মাদ হয়ে সে আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে। নমরুদ আল্লাহ হওয়ার দাবি করছে, কারণ মালের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত হামান পদের কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে ভাঙছে। মেরে মোহত উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদ। তাই বলেন যে জায়গা দিয়ে লাগানে কো দুনিয়া নেই হ্যায়, ইবরত কি যা হ্যায় তামাশা নেই হ্যায়। উন্মাদনার জায়গা না, নসিহত গ্রহণ করার জায়গা। কি নসিহত গ্রহণ করতে হবে? কোরআন এবং হাদিসের মধ্যে ভরপুর কি কি করতে হবে, কি কি করণীয়। ওলামায়ে কেরামদের কাছে যে বসলে ওলামায়ে কেরাম যখন শোনাবে তখন আবার শোনানো পড়বে, মনে আসবে। কিন্তু আফসোস যে আমাদের কাছে সময় নাই ওলামায়ে কেরামদের কাছে যাওয়ার জন্য, যে আল্লাহ তাআলা কেন আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। কোরআন হাদিসের নাম শুনি, এটার মধ্যে কি বর্ণনা আছে, কি আলোচনা আছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সময় নাই। কিন্তু সময় যদি থাকতো বা থাকা উচিত ছিল আমাদের কাছে, যে এই দুনিয়াতে আসার পরে আমাদের করণীয়টা কি, করণীয়টা কি? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উন্মাদনার জায়গা এটা না। কওমে সাবা কৃষির উপরে তাদের উন্মাদনা ছিল, আল্লাহকে ভুলে গেছে। কওমে শুআয়ব ব্যবসার উপরে উন্মাদনা ছিল। কওমে সামুদ তাদের উন্মাদনা ছিল শক্তির উপরে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সব শেষ হয়ে গেছে, খালি হাতে এই দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়েছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখনো আমাদের জন্য সময় আছে, সুযোগ আছে যে আমরা কোরআন হাদিসে কি আছে জানার জন্য চেষ্টা করি, নিজেকে ফারেক করি। বিভিন্ন জায়গাতে আমরা মত্ত হয়ে আসি না। দুনিয়া এই জিন্দেগি যদি কেউ আখিরাতের জন্য বানাইতে চায়, তাহলে তো তার জন্য জায়গা হলো মসজিদ। তার জন্য জায়গা কি? তার জন্য জায়গা মসজিদ, তার জন্য জায়গা তালিমের হালকা, তার জন্য জায়গা নামাজ, তার জন্য আল্লাহ তাআলার জিকির। এটি হলো ব্যবস্থা। এইটার থেকে যখন আমরা দূরে সরে গেছি, ওই দূরের থেকে আমাদেরকে আবার কাছে টানার জন্য দাওয়াত তাবলীগের মেহনতের এই ধারাটা বর্তমানে শুরু হয়েছে। কোন মুসলমানকে মুসলমান বানানোর জন্য না, একজন মুসলমান যাতে মোকাম্মল মুসলমান হইতে পারে, এটার জন্য হলে মেহনত। মোকাম্মল মুসলমান কখন হবে? মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মোকাম্মল মুসলমান তখন হবে যখন দিকে মানুষটা সুন্নত শরীয়তে পাবন হয়ে জীবনযাপন করবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনাতে গেলেন।
মদিনাতে যেয়ে দেখলেন যে মদিনার অবস্থা খুব খারাপ। আওয়াজ খাজরাজের মধ্যে সাথে সাথে বছর যাবৎ যুদ্ধ আর বিগ্রহ, এই সমস্ত মারামারি, কাটাকাটি, খুনাখুনি, মিথ্যা সুদ আর ঘুষের দ্বারা মানুষের জন্য জাহান্নামের দরজা প্রশস্ত হয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসোস করে বললেন যে মালি আরাকুম, কি হয়ে গেল আমার, যে আমি তোমাদেরকে কি অবস্থায় দেখতেছি? তোমাদের মধ্যে তো আমি প্রতিযোগিতা দেখছি জাহান্নামের দিকে যাওয়ার ব্যাপারে। অর্থাৎ তোমরা যে কর্মকাণ্ডের মধ্যে লিপ্ত আছো, ওই লিপ্ততা তোমাদেরকে দ্রুত গতির সাথে, দ্রুততার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতেছে। কেউ তোমাদেরকে দেখার নাই, কেউ তোমাদের উপর দয়ালু নাই, কেউ তোমাদেরকে বাঁচানোর কারণ মাথার মধ্যে তোমাদের বাঁচানোর একটু চিন্তা নাই। শুধুমাত্র আমি তোমাদের কোমর ধরে টানতেছি যাতে করে তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারো। মেরে মোহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, মাখলুকের মধ্যে নবী হলেন সবচেয়ে বড় দয়ালু। কোথায় মা আর কোথায় বাপ? নবীর দয়ার কাছে কোনো দয়া নেই। সবচেয়ে বড় দয়ালু নবী বলছে, আমি তোমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য আসতেছি। জাহান্নাম থেকে বাঁচাইতে যে কখনো নবী কিছু কাম করছেন, কখনো কথা বলছেন, কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করছেন। আল্লাহ তাআলাও তাই করছেন। কখনো উৎসাহ দিচ্ছেন, কখনো সতর্ক করছেন, কখনো আযাবের কথা বলছেন, কখনো নিয়ামতের কথা বলছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোরআন এবং হাদিস এই জন্যই যে মানুষকে যে কোনো ভাবে তাকে যে মেশিনটার মালিক বানানো হয়েছে, এই মেশিনটাকে সঠিক ব্যবহার করে মানুষ যেন তার আমলটাকে ঠিক করে নেয়। মানুষ যদি তার আমলটাকে ঠিক করে নিতে পারে, মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই দুনিয়াতেও সে শান্তি সম্মানের জীবন পাবে, মওতের পরও নিরাপত্তা, নিরাপদ এবং ইজ্জতের জীবন আল্লাহ তাআলা তাকে দেবেন। সমস্ত নিয়ামতের দরজার অনুমতি দিয়ে দেওয়া হবে। তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও, যা খুশি তাই খাও, তোমাকে নিষেধ করার মতো কেউ নাই। নিষেধ বলতে এখানে কিছু নাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলে দিয়েছেন, আবতাগি ফীমা আতাকাল্লাহু দারাল আখিরাহ। তোমাকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা যতটুকু সুবিধা যাই দিয়েছেন, কম বেশি মাল দৌলত সুস্থতা যা কিছু দিয়েছেন, এই সব কিছু দিয়ে তো সবকিছুকে ব্যবহার করে তোমার আখিরাতকে তুমি বাড়াও, তৈরি করো। কারণ মওতের পর আর আখিরাত তৈরি করার কোনো সুযোগ থাকবে না, এখনই তুমি তৈরি করে নাও। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবী তো এই কথাগুলো শোনানোর জন্য আসছিলেন, এই কথাগুলো জানানোর জন্য আসছিলেন। এই কথার উপর মানুষে উঠে মানুষের আখিরাত বানায়, এটার চেষ্টা করার জন্য নবী দুনিয়াতে আসছিলেন। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখন তো কিছু মানুষ তো এমন আছে যেগুলো শুনতেই রাজি নেই। কিছু মানুষ আছে শুনে কিন্তু বিশ্বাস হয় না। কিছু মানুষ আছে বিশ্বাস করে আপাতত, আবার ভুলে যায়, আবার কি করে ভুলে যায়। কিন্তু যখন থেকে আল্লাহ তাআলার সমস্ত ওয়াদা অঙ্গীকার গুলো সামনে চলে আসবে, শহীদ জান্নাতে চলে যাবে শাহাদাতের কারণে, কোনো কিছুর উপরে তার কোনো আফসোস থাকবে না। একটা জিনিসের আফসোস থাকবে যে হারে, ছোট্ট একটা জিন্দেগিতে জীবন পাইছিলাম, ওই জীবনটাকে খরচ করছিলাম নবীর কথা মতো আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য, কুফর আর শিরককে খতম করার জন্য। তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা এত কিছু দিয়েছেন। আহা, এরকম যদি আরো 10টা জীবন পাইতাম, ওই 10টা জীবনও এই কামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি আল্লাহকে দিয়ে দিতাম, মানে 10 বার করে শহীদ হয়ে যেতাম। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দেখবে বুঝবে সকলেই, কিন্তু অনেকের দেখা বোঝাটা আনন্দের কারণ হবে, অনেকের দেখা বোঝাটা বড় কষ্টের কারণ হবে, আফসোসের কারণ হবে। এই জন্যে মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এখনো আমাদের সামনে সুযোগ দেয়। এই যে আমাদেরকে ডাকা হয়, আলোচনা করা হয়, এটা শুধু এইমাত্র এই জন্যই যে আমরা যেন আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করি। আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য হাতের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, চোখের ব্যবহারটাও সঠিক হইতে হবে, কানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, পায়ের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, জবানের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যবহার সঠিক হইতে হবে, যেটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিরাতের মধ্যে আছে। আখিরাত যে নষ্ট হবে, এটা হাতের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, পায়ের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, জবানের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে, চোখের অঠিক ব্যবহারের কারণে নষ্ট হবে। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, প্রতিটা অঙ্গের ব্যবহারকে
সঠিকভাবে শেখার নাম হলো এলেম। এলেম, এই এলেম ওলামাদের কাছে আছে, রক্ষিত আছে কোরআন আর হাদিসের মধ্যে। ওলামারা বড় সতর্কতার সাথে এলেমকে সংরক্ষণ করছেন। সাহাবী হাদিস নকল করতে যে কখনো বলছেন যে ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কখনো বলছেন ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কোন মানুষ যদি ক্বালা রাসূলুল্লাহের জায়গায় ক্বালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সাথে সাথে ওলামা সতর্ক করছেন, না সাহাবী এটা বলেন নাই। এতখানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছেন নবীর হাদিসকে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে। আর কোরআনের ব্যাপারে তো আল্লাহ তাআলা নিজেই জিম্মাদারি নিছেন। সুতরাং হাদিস এবং কোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে। এবং হাদিসের ব্যাখ্যা আর কোরআনের তাফসীর ওইটাই সঠিক হবে, যেটা পূর্বকালে যারা ছিলেন তারা করে গেছেন। সাহাবীদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, তাবেঈদের তাফসীর, হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে তাবেঈদের ব্যাখ্যা, তাবেঈদের ব্যাখ্যা, কোন কোন হাদিসের ব্যাখ্যা সাহাবীও করছেন, মুহাদ্দিসিনদের ব্যাখ্যা, ফুকাহাদের ব্যাখ্যা, এইগুলো হলেও গ্রহণযোগ্য। মন মতো কোনোটা গ্রহণযোগ্য হবে না। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের সময়টা আল্লাহ তাআলা এই জন্য দিয়েছেন, যদি আমরা আমাদের এই মেশিন থেকে যে আমল বের হইতেছে, অনর্গল ভাবে বের হইতেছে, এটা যদি আমি সঠিক করতে পারি, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মওতের আগের জীবনকেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুখী করে দিবেন, মওতের পরের জীবনকেও আল্লাহ তাআলা সুখী করে দিবেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলা একটা গুণ আমাদের মধ্যে দিছিলেন যে প্রাণী কাঁদতে পারে। শুধু মানুষ না, অন্য প্রাণীও কাঁদে। প্রাণী কাঁদতে পারে। আমরা এটা লাগাইছি কেমনে, কোথায় লাগাইছি আমরা? কেউ চেয়ারম্যানের সামনে কান্দে, কেউ এমপির সামনে কান্দে, কেউ মন্ত্রীর সামনে কান্দে, কেউ রাষ্ট্রপতির সামনে কান্দে। হ্যাঁ, সে নিজেই তো একটা ভিক্ষু, নিজে পুরোদিন তো আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। আজ পর্যন্ত বলে নাই কোনো রাষ্ট্রপতি আমাকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আমাকে আর কিছু দিও না, আমার যথেষ্ট হয়ে গেছে। তাই তারই জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? চেয়ারম্যানের জরুরত পুরো হয় নাই, তার কাছে কানলে কি হবে? তারা কি মূল্যায়ন করবে চোখের পানির? চোখের পানি মূল্যায়ন করতে পারে সেই যে চোখের পানিকে বানাইছে। কান্নার যোগ্যতা কে দিছে ভাই? আল্লাহ তাআলা দিছেন। কান্দেন আল্লাহ তাআলার সামনে, দেখেন কিভাবে আল্লাহ তাআলা মূল্যায়ন করেন। হাদিসের মধ্যে আছে যে কেউ যদি নীরবে নির্জনে আল্লাহর সামনে বলতে থাকে যে আল্লাহ, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যে জন্য বানাইছিলা আমি তার কোনো হক আদায় করিনি, আমি তার কোনো হক আদায় করিনি, আমি তোমার সমস্ত নিয়ামতকে শেষ করে দিছি গুনাহের মধ্যে, আমি আমার আখিরাতের কামিয়াবের রাস্তাকে সংকীর্ণ করে দিছি গুনাহের কারণে, আমি আমার জীবনকে ধ্বংস করে দিছি হক নষ্ট করার কারণে, নামাজের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, দ্বীনের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না, নবীর সুন্নত শরীয়তের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল না। আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার কোনো উপায় নাই। আল্লাহ, মেহরবানি করে তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমি তওবা করতেছি, এই সমস্ত গুনাহ আর আমি জীবনে করব না। বলতে বলতে মাছির মাথা পরিমাণ একটু পানি তার চোখে কোনা দেখা দিছে, এখনো গড়ায় নাই, দেখা দিছে। আল্লাহ তাআলা এমন কদর করনেওয়ালা চোখের পানিকে, তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং ওই পানিটাকে নিয়ে তার অংশের জাহান্নামের আগুনকে আল্লাহ তাআলা নিভিয়ে দেন। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যেখানে সেখানে কাঁদলে হবে না, অথচ সব মানুষই কান্দে। ডাক্তারকে দেখলে রোগী কান্দে, মা বাপকে দেখলে ছেলে মেয়েরা কান্দে, গরিবরা ধনীদের কাছে যেই কান্দে, দুর্বলরা ক্ষমতাবানদের কাছে যে কান্দে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কান্নার কোনো লাভ নাই। এই কান্নার কি নাই? কান্নার কোনো লাভ নাই। বহুজনে ক্ষমতাবানদের কাছে যে কাঁদছে, কিন্তু কোনো লাভ হয় নাই। এই কান্নার যোগ্যতাটা আল্লাহ তাআলা দিছিলেন আল্লাহর সামনে কান্নার জন্য।
যে আল্লাহ তাআলা তো জানেন বান্দা সব হক আদায় করতে পারবে না, যদি কিছু কম থেকে যায় বান্দা আমার সামনে কাঁদবে, আমি বান্দার সব ঠিক করে দেব। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, আমরা কাঁদলে আমরা কার সামনে কাঁদবো? আল্লাহ তাআলার সামনে কাঁদবো, আল্লাহ তাআলার সামনে কাঁদবো। এই তালিমই হলো দিনের মধ্যে, কাঁদবো আল্লাহ তাআলার সামনে। এই দিন থেকে আমরা দূরে সরে যাওয়ার কারণে আমরা এদিক সেদিকে কান্নাকাটি করি। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকেই সহিভাবে দিনের বুঝ দান করেন। इस वक्त दुनिया में जितने अरबी मदारिस हैं, मकतब से लेके दारुल हदीस तक, दौरे हदीस तक, इफ्ता, तखस्सुसात, सब जगह इम्तिहानात हो रहे हैं और उनको सवालात दिए जाते हैं। कभी 5 सवाल देते हैं, कभी 3 सवाल देते हैं, इसका जवाब, फिर उसी पर पास हुए ना पास हुए उसका फैसला होता है। कुर्बान जाएं या रब्ब सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आपने पूरी इंसानियत को, इसलिए कि मरना सबको है, हशर का मैदान, वहां के 5 सवालात, ला तज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता यसअल अन खम्स, किसी के पैर सड़क नहीं सकेंगे जब तक 5 बातों का जवाब न दे दे। जिंदगी कहां बिताई, जवानी कहां लुटाई, माल कहां से कमाया, खर्च कहां किया, जो कुछ जानते थे उस पर अमल क्या किया। उससे पहले कब्र के 3 सवाल, और कब्र से पहले सकरात। किसी के लिए सकरात इतनी आसान जैसे गूंदे हुए आटे में से बाल निकले, और किसी के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फज़ाइल की किताबों में है, एक आदमी पर एक वक्त में 300 तलवारों के वार, क्या तकलीफ, लेकिन वही जानता है जिस पर गुजरती है। वो सकरात में आसानी या सख्ती, कब्र जन्नत की क्यारी या जहन्नम का घड़ा, क़यामत के मैदान की रुसवाई या एहसास, ये इस सब का दारो मदार इस जिंदगी के चंद रोजा जिंदगी पर। इसीलिए जानवर तो आजाद है, मादा के पेट से पैदा होकर मरते दर तक उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इंसान को पाबंद किया है देखने में, बोलने में, सुनने में, कमाने में, खर्च करने में, दिल के जज्बात और ख्यालात में। आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, यहाँ तक कि रोजे की हालत में अगर आदमी ग़ीबत करता है और ग़ीबत में कोई बुरी बात सोचता है तो उसका रोजा, वो रोजा जिसको अल्लाह कहते अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, बदला मैं दूंगा, बल्कि रोजेदार को बदले में मैं मिल जाऊंगा। उसकी नजाकतें बताई है, इंसान को पाबंद किया है इसको। इसीलिए कब्र के 3 सवालों की तैयारी भी, और उससे पहले सकरात। अंदाज तो लगाओ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बयान कर सका? आपकी सीरत मुबारक पर कितनी किताबें हैं, कई कई जिल्दों में, लेकिन आखिर में बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आप सकरात की हालत में अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौत, सकरातिल मौत,
اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. حضور سکرات کے وقت میں ہم کون ہیں، ہماری کیا ہے؟ اس لیے دوستو یہ چند روزہ زندگی اور وہاں کی تیاری، اور جیسے امتحانات مدرسوں میں ہو رہے ہیں اور پھر اس کے نتائج آتے ہیں تو پھر آگے درجہ عربی اول والا دوم میں، سوم میں، چہارم میں، یہاں تک کہ دور حدیث میں، اور پھر شیخ الحدیث، اور پھر مفتی صاحب، اور کون کون کیا کیا بنتا. کیونکہ ایسے ہی اگر ان چند روزہ زندگی میں اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنا لیا، ہر ایک سے اس کی اپنی ذات سے متعلق سوال ہوگا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اس امت کو وہ سارا ملا جو آپ لے کر آئے. آپ نے اپنی ذات سے بھی خود کر کے دکھایا، آپ نمونہ، اور پھر ہر ایک اس نمونے پر آ جائے. اس کے لیے گلی کوچے محلے، ان کے بازار، ان کے میلے، اور اس میں جتنی تکلیفیں آئی، وہ شیخ ابی طالب، وہ 2.5 سال کی نظر بندی، یہ ساری سیرت مبارکہ اور یہ صحابہ کے واقعات، بیٹوں پر پتھر، چپل نہیں چتھروں کا غزوہ، اور کیا کیا، یہ سارے ہمارے لیے نمونے ہیں. اسی لیے کہا تھا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ان کے واقعات سے، ان کی سیرتوں سے، ان کی سوانح سے سبق لیتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت سنت کا پابند بنانا. اور پھر چونکہ عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد کوئی نبی نہ کوئی پیغمبر، جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا دجال. آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے، آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، آپ کو نبوت. تو آپ نے اس نمونے کے اوپر، یہ صحابہ سارے حضور کے نمونے، خیالات، فکریں، سوچ، نمازیں، اشراق، چاش، تہجد، رونا، صدقہ، خیرات، جو کچھ، اور جذبات. ایک مرتبہ آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ارے بھائی آج کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ کیا ہو؟ ایک صحابی نے کہا، حضرت صدیق ارادہ ہے واپسی میں. ارے کوئی ایسا ہے بیمار کی بیمار پرسی کی ہو؟ جی واپسی میں. کہ وہاں تو ہر قدم پر اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کے نبی کو کیا پسند ہے، خیالات بھی، جذبات بھی، سوچ بھی، جان بھی، مال بھی، صلاحیتیں بھی اسی پر لگا دی، اور قیامت تک انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے. اسی لیے اس امت کی 2 ذمہ داریاں، ہر ایک کو اپنی ذات سے اپنا دین، تاجر کو، کاشتکار کو، مزدور کو، کارخانہ دار کو، حاکم کو، محکوم کو، عوام کو، پبلک کو، جو جس شعبے میں ہے، اپنی لائن کا دین سیکھنا، اس پر چلنا، اور اللہ سے اچھی امیدیں رکھنا. جیسے روزے کے بارے میں کہا نا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھے ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ. کہ احتساب کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس روزے پر جو کچھ اللہ نے دینے کے وعدے کیے ہیں اس کے لالچ میں منہ میں پانی بھرا ہے. ارے میاں 12 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، اور پھر ادھر افطاری کے بعد پھر جو اللہ دے. ایمان اور احتساب. اور وہ صرف نہیں، نماز کے بارے میں بھی، تعلیم کے بارے میں بھی، چلے کے بارے میں بھی، کسی کو گلاس پانی دیا اس کے بارے میں بھی، وہ وعدے ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ سارا سیکھنے، سمجھنے اور کرنے کے لیے، اور پھر کیونکہ اپنی ذات سے کرتے ہوئے ہر فرد امت، پوری امت کا ذمہ دار، اور پوری امت ہر فرد کی ذمہ دار، سب کو قیامت میں حضور کے سامنے.
इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। इस चंद रोजा जिंदगी की कीमत को वसूल करना है आखिरत के एतबार से, अल्लाह को राजी करने के एतबार से, अपनी आखिरत बनाने हुजूर पाक सल्लल्लाहु के नूरानी हाथों जामे कौसर, नामे अमाल सीधे हाथ में, अल्लाह की रजा के साथ जन्नत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। उसकी ये चंद रोजा मेहनत कितने दिन जिंदगी कुल, हुजूर ने फरमाया हमारा उम्मती माबैन सित्तीन व सबईन, मेरी उम्मत की उमूमी उम्र 60-70 के बीच की। अब कोई 80, कोई 90, खाल खाल, लेकिन आखिरत के एक दिन के मुकाबले में ये सिकंदों का हिसाब भी नहीं बैठता है। वो 50,000 साल का दिन, यहाँ अगर इसमें तैयारी की है, उसका फिक्र किया है, उसको सामने रखकर, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं, खाएंगे, कमाएंगे, शादियां, बीवी, बच्चे, गम, खुशी, बीमारी, तंदुरुस्ती, लेकिन वो आखिरत फिर कि दुनिया भी जन्नत निशान बनेगी, आखिरत भी। इसीलिए ये अल्लाह ने हमको सदियों के बाद बहुत सादा और आसान सा काम दिया। आदमी छोड़ा करता है, लगाता है पौड़ियों के हिसाब से, और अल्लाह जो सवाब देते हैं करोड़ के एतबार से। अल्लाह तो अल्लाह है, उनके तो सारे खजाने हैं ही बंदों को देने के लिए, वो बंदों से कुछ नहीं चाहते। इसीलिए नबियों ने जो मेहनत की, अंबिया किराम और रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने भी यही कहा, थके बचे लोगों की तरफ से तकलीफें झेली, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हमारी मेहनत का बदला आखिरत पर नजर हो, अल्लाह को राजी करना हो, नबी का इत्तिबा हो, फिर जिंदगी का मजा है, फिर जिंदगी में लुत्फ है। खुदा हमें तुम्हें सबको नसीब फरमावे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्ग बोलेन, এই যে রমজান মাসের আগে শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে, যত কওমি মাদ্রাসা আছে সমস্ত কওমি মাদ্রাসা প্রথম জামাত, মক্তব, হেফজখানা সহ দাওরা হাদিস পর্যন্ত কোনো জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে, কোনো জায়গায় প্রস্তুতি চলতেছে। যখন পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে তখন প্রশ্নপত্র দেবে, প্রশ্নপত্র দেখা উত্তর লিখতে হবে, প্রশ্নপত্র অনুযায়ী উত্তর লিখতে হবে, জবাব দিতে হবে। উত্তরটা যদি সঠিক হয় তাইলে কামিয়াব হবে, কামিয়াব যদি হয় তাহলে তার জন্য পদ পদবি ঠিক করা হবে। হ্যাঁ, নম্বরত অনুযায়ী কামিয়াব হয়। কেউ আউয়াল হয়, কেউ দোয়াম হয়, কেউ সুরম হয়, কেউ চারম হয়, আস্তে আস্তে কমতে থাকে। এই অনুযায়ী কেউ শাইখুল হাদিস হয়, কেউ সদরে মুফতি হয়, কেউ মুহাদ্দিস হয়, কেউ মুহতামিম হয়, তার নাম্বার অনুযায়ী, নাম্বার দরজা অনুযায়ী, নাম্বার অনুযায়ী তার জন্য দরজা কায়েম হয়। তো মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই দুনিয়াটাও একটা ইমতিহান গাহ, পরীক্ষার ময়দান। এখানে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরীক্ষার জন্য পাঠাইছেন। কিয়ামতের ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। 5 প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার আগে কোনো মানুষ তার জায়গা থেকে 1 ইঞ্চি পরিমাণ পাও লড়াতে পারবে না। একটা হলো পুরো জীবন কি করছো বলো, দ্বিতীয়টা হলো জীবনকাল কোথায় নষ্ট করছো, কোথায় কাম কোথায় খতম করছো বলো, 3 নম্বরের মাল কোথা থেকে কামাই করছিলা বলো, 4 নম্বর হলো কোথায় খরচ করছিলা বলো, 5 নম্বর হলো দিন সম্বন্ধে কতটুকু জানছিলা, কতটুকু মানছিলা বলো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গকে ঘাম ছুটে যাবে, ঘাম ছুটে যাবে। ওই হাসরের ময়দানের 5 প্রশ্নের আগে কবরের 3 প্রশ্ন। তোমার রবকে দিন কি ছিল, উনিকে? আজকাল তো সব বর্তায়, এখন তো সুন্নতের উপর চলতে ভালো লাগে না। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গরা সুন্নতের উপর চলবে না, কবরে তারা নবীকে দেখে চিনবে না, নবীকে দেখে চিনবে না।
তার আগে আর এক পরীক্ষা হলো মৃত্যু বিছনায়, মৃত্যু সজ্জায়। মৃত্যু শব্দ একটা কঠিন জিনিস। দুই রকমের মৃত্যু আসবে দুনিয়াতে বিভিন্ন মানুষের কাছে, কারো কাছে একরকম, কারো কাছে। যে বান্দাটা নেক হিসেবে আল্লাহর কাছে পরিচিত হয়ে যাবে তার মৃত্যুটা এমন ভাবে হবে যে কেমন যেন আটা ছেলে রাখছে এখনো নরম আছে, ওর মধ্যে একটা চুল পাওয়া ছিল, টান দিলে চুলটা বের হয়ে আসে না, চরচর আওয়াজ হয়, চুলটা বের হয়ে আসে, অনায়াসে বের হয়ে আসে, কেউ বুঝতে পারে না যে চুলটা বের হয়ে আসতেছে। কিছু আল্লাহ তাআলার বান্দার রূহ ওইভাবে বের হয়ে যাবে। কিছু মানুষের রূহ বের করতে সে এত কষ্ট পাবে, এত যাতনা ভোগ করবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, একজন জীবন্ত মানুষকে যদি একসাথে 300 তলোয়ার দিয়ে আঘাত করা হয় তাইলে যে কষ্ট শেষে ভোগ করবে তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় গুনাহগারের মৃত্যুর সময়। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত, এই ঘাটিগুলো সত্য। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছিলেন, আল্লাহুম্মা গফিরলি ওয়ারহামনি ওয়ালহিকনি বিররফিকিল আলা। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও, আল্লাহ আমার উপর দয়া করো, আর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সাথে তুমি মিলাই দাও। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই কোনোটাকে আমরা পাশে ফেলাই নেই। এই পরিস্থিতির সময় অল্প দিনের জন্য, বেশি লম্বা সময়ের জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠান না এই দুনিয়াতে। আমাদের নবী বলেন যে আমার উম্মতি মা বাইনা 60 ওয়া 70 সানা, আমার উম্মতের বয়স 60 থেকে 70-এর মাঝে। 70-এর মধ্যে খুব কম মানুষই বাঁচে, 2-1 বাঁচে। জন্মের পরে কিছুদিন পর্যন্ত কোনো আমল করার কোনো চাপাচাপি ছিল না, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ ছিল না। তাহলে কয়টা দিন? এই কয়টা দিন হলো বালেগ হওয়ার পরের থেকে মৃত্যু পর্যন্ত হলো আমাদের আমল ঠিক করার দিন, সুযোগ। দুনিয়াতে আমরা বছর বলি আর কি, 60 বছর বলি, 70 বছর বলি, কিন্তু আখিরাতের হিসাবে ও সেকেন্ডের পরিমাণও হয় না। কারণ দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখিরাতে একদিন হয়। দুনিয়ার 50,000 বছর মিলে আখিরাতের একদিন হয়। তাহলে 60 বছর বা 70 বছর কয় মিনিট হবে? এতটুকু সময় আমাদের একটু কষ্ট করে চলতে হবে। যদি কষ্ট করে না চলি তাহলে আজাদ থেকে যদি আমরা চলতে থাকি আমাদের রোজা হবে না। আল্লাহ তাআলা মানুষদেরকে আজাদ বানান নাই, মানুষদেরকে ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন। ঈমান আমলের পাবন্দ বানাইছেন, নবীর অনুসরণের পাবন্দ বানাইছেন। আল্লাহ তাআলা আজাদ বানাইছেন তো পশু পাখিকে। মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়ে খাবে, তার আনন্দ করতে করবে, লাফালাফি করবে, মত আসবে, মরে যাবে। জব হয়ে মরুক বা যেভাবেই হোক, তারা হলে মুক্ত, আজাদ। মানব জাতি কোনোদিন আজাদ না। মানব জাতি পাবান, আল্লাহর হুকুমের পাবান, নবীর তরিকার পাবান, কোরআনের পাবান, হাদিসের পাবান। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের নাজাত, আমাদের মুক্তি, আমাদের সুখ, আমাদের শান্তি এই পাবন থাকার মধ্যে, অধীন থাকার মধ্যে। আমাদেরকে অধীন থাকতে বলছেন। অধীন থাকার জন্য আমাদের জন্ম দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, রোজা রাখা যদি মুখ আজাদ হয়ে যায়, মুখে যা আসে তাই বলে, মাথায় জাতির চিন্তা আসে তাই করে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার রোজাটা তার গুনার জন্য, জাহান্নামের জন্য ঢালও হবে না, আর তার রোজাটার বিনিময়ে সে আল্লাহকেও পাবে না। কেন? আজাদ থেকে রোজা থাকছে, আজাদের মতো রোজা থাকছে, মুক্ত। সে গীবত করছে, মানুষের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করছে, খারাপ পরিকল্পনা করছে, অর্থাৎ নিজেকে গুনার থেকে ফিরাই নাই, তার রোজার কোনো লাভ হবে না। হ্যাঁ, রোজায় কোনো লাভ হবে না। সমস্ত আমল করতে হবে গুনার থেকে ফিরে থেকে। কি করে? গুনার থেকে ফিরে থেকে সমস্ত আমল করতে হবে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, আমাদের মুক্ত থাকার অভ্যাস হয়ে গেছে, এই অভ্যাসটাই আমাদেরকে দূর করতে হবে। গাফিল থেকে ইবাদত করা যাবে না। রোজার মধ্যে একটা রাত্রি আছে কদরের রাত্রি। হাদিসের মধ্যে আছে, মান কামা লাইলাতুল কদরি ঈমানান ওয়া ইহতিসাবা গফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন যামবিহি। কদরের রাত্রিতে যে ইবাদত করবে, আল্লাহ তাআলাকে
আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করি। আল্লাহ হিসেবে স্বীকার করার কারণে ওই যে ইমানে মুফাসসাল মুজমালের মধ্যে আছে আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া, আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম যে আল্লাহ তাআলা যেরকম, বিআসমাইহি ওয়া সিফাতিহি, আল্লাহ তাআলার সমস্ত জাতি নাম এবং সমস্ত সিফাতের নামের সমন্বয়ের উপর আমি ঈমান আনলাম। ওইভাবে ঈমান রাখতে হবে। আখিরাতের উপর ঈমান রাখতে হবে। মওতের পরে আল্লাহর সামনে উঠতে হবে, তার উপর ঈমান রাখতে হবে। নবীদের উপর ঈমান রাখতে হবে, সমস্ত ফেরেশতাদের উপর ঈমান রাখতে হবে। ভালো মন্দ তকদিরে ভালো মন্দ সব আল্লাহ তাআলাই করেন, এদের উপর ঈমান রাখতে হবে। এটা হলো ওয়া ইহতিসাবা, যে আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলা বাকি কি দিবেন, এই একই বিশ্বাস। ফজলে আমলের মধ্যে শেখুল হাদিস মাওলানা জাকারিয়া রহমতুল্লাহ আলাইহি সারা দুনিয়ার কিতাবাদি মন্থন করে মুতালা করে আমাদেরকে অল্প কয়েকটা পৃষ্ঠার মধ্যে, কয়েকশো পৃষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গেছেন যে কি লাভ হবে তোমার নামাজ পড়লে, কি লাভ হবে তোমার জিকির করলে, কি লাভ হবে কোরআনে কারিমের তিলাওয়াত করলে, কি লাভ হবে সুন্নতের পাবন্দি করলে, কি লাভ হবে তাবলীগের কাম করলে, কি লাভ হবে জানমাল খরচ করলে, আল্লাহর খুশির জন্য জানমাল খরচ করলে কি লাভ হবে, এগুলো ফাজাইলে আমলের মধ্যে বলে গেছেন, আমাদের জন্য সহজ করে দিচ্ছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবার তো এটার জন্যই ছিল। দরবার বসা ছিল, সাহাবীদের সামনে বসা ছিলেন, নবীজি জিজ্ঞেস করলেন যে কে আছে আজকে সদকা করছে? হযরত আবু বললেন যে আমি। কে আছে আজকে অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেছিলেন? হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন আমি। এখানে ওই মজলিসটা ছিল আমলের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য, আমলের কার্যকারী নেওয়ার জন্য। আমাদের মসজিদগুলোর সাথে এর কোনো সম্পর্ক নাই, ওর সাথে সম্পর্ক নাই। এগুলো সম্পর্ক না থাকার কারণে আমাদের ভিতর থেকে দিনেরও কোনো সম্পর্ক নাই, দিনের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই। অথচ আমাদেরকে দুনিয়াতে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছিল নবীর অনুসরণের জন্য, নবীর কথাবার্তার অনুসরণ, নবীর খাওয়া দাওয়ার অনুসরণ, লেবাস পোশাকের অনুসরণ, চলাফেরার অনুসরণ, কামাই রুজির অনুসরণ। নবী যা করতে বলবেন এটা আমরা করব, নবী যার থেকে বিরত থাকতে বলবেন এটা আমরা বিরত থাকবো। এইটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছিলেন। আমলের জিন্দেগি, জীবনকে আমল দিয়ে সাজানোর জন্য, জীবন দিয়ে আমলকে সামনে পাঠানোর জন্য, এটার জন্য আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাঠাইছিলেন। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার বড় মেহেরবানি যে হযরত ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহ আলাইহির কান্নাকাটির কারণে শত শত বছর পরে আমাদের এই দিনের উপর চলার অভ্যাস পয়দা করার জন্য, দিন নিজের ভিতরে আনার জন্য, আখিরাতের ভয় দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য, জান্নাতের আশা দিলের মধ্যে পয়দা করার জন্য এমনই সহজ একটা মেহনত আল্লাহ তাআলা ওনার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাইছেন। আল্লাহ তাআলা করে ওই মেহনতটাকে যেন আমাদের নিজেদের মেহনত বানাইতে পারে, বানাবো তো ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, এটা বহুত বড় সুযোগ। কেউ যদি নিজের ভিতরে দিনকে আনতে চায়, নিজে দিনদার হইতে চায়, আর সে যদি এই তাবলীগের মেহনতটা করে, ইনশাআল্লাহ তার জন্য সহজেই সে নিজের ভিতরে দিন আনার রাস্তাকে পাবে। হ্যাঁ, জামাতে চলতে যা দেখার, যা দেখবে, যা শিখার সাথে শিখবে। যেটুক শিখানোর মতো জামাতে কেউ ছিল না, ওইটুক শিখার আগ্রহ আল্লাহ তাআলা তার দিলের মধ্যে পয়দা করে দেয়, সেগুলো আমাদের কাছে চলে যাবে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই মেহনতটা আগের ইস্তারা বলতেছিলেন যে আল্লাহ মেহেরবানি বড় একটা সুযোগ। এই শাবান মাস শুরু হয়ে গেছে, এই শাবান মাসে যদি আমরা এই মেহনতটাকে শুরু করে দিই, রমজানও আমরা পাবো, ঈদও আমরা পাবো, কোরবানি আমরা পাবো। এই মেহনতটাও বড় সহজ, আর এই মাসগুলো বড় ইবাদতের জন্য বড় গুরুত্বপূর্ণ মাস। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা যদি আল্লাহর রাস্তাতে বের হই, তাইলে যে সমস্ত অভাব আমাদের জীবনের মধ্যে দেখা দিতেছে, দিনের থেকে দূরে থাকা স্বভাব, দিনের সাথে একটা সম্পর্ক ছিন্নতার অবস্থা, এগুলো সব শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করে দিবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের খুশি হয়ে রাজি হয়ে যাবেন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালো ভালো আমল করার তৌফিক দান করবেন। এই জন্য তাবলীগের কাম করবো তো ইনশাআল্লাহ। इसीलिए जहां सवालात बतलाए, साथ के साथ जवाबात भी बतला दिए। वो क़यामत के 5 सवाल
जिंदगी कि देख लो नबियों की, देख लो सहाबा की, देख लो बदर वालों की, देख लो खंदक वालों की, देख लो गज़वे बदर और ज़ातुर रिक़ा वालों की। वो भी इंसान थे, लेकिन किसको कहते हैं जिंदगी। जवानी कहाँ लुटाई, देख लो उसामा बिन ज़ैद को, देख लो साद इब्न अबी वक्कास को, देख लो खालिद इब्न वलीद को। ये जवानी, जिसकी जवानी से देख लो उमर फारूक को, देख लो खुलफाए राशिदीन को। नमूने भी बता दिए। कब्र के सवालों का जवाब वो बिलाल जिनको सुइयां और कांटे चुभोए जाते थे, रेत पर घसीटा जाता था, सुबह से शाम तक कोड़े मारे जाते थे, वो जवाब में जवाब कब्र के जवाब का नमूना आखिरी वक्त है। घर वाले हाय जुदाई कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, गदन नलकल अहिब्बा वो तरबा गदन नलकल अहिब्बा मुहम्मद व हिज़्बा। और इसीलिए हिज़्बुल आज़म में दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत, अल्लाहुम्मा हब्बिबिल मौत इला मन यअलम अन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुह। मेरे दोस्तों, हमने सीखना सिखाना छोड़ दिया है, पढ़ना इसीलिए कहते हैं उलमा के साहब दीन सीखना हर मौके की दुआएं हैं, दावत भी है दुआ भी है, उसी के लिए सारे इज्तिमात हैं। अब जैसे इससे पहले का इज्तिमा खत्म हुआ, वो इज्तिमा से लोग कहाँ गए, कोई घर गए होंगे, कोई जमातों में गए होंगे। यही इज्तिमा 2 दिन के बाद फिर खत्म होगा, क्या करेंगे। इस मजमे का हर फर्द यूं कहे कि पूरी बात मुझसे कही गई है, शबे बारात आ रही है, रमजान शुरू होने वाले हैं, अल्लाह आफियत के साथ कहाँ तक पहुंचा दे। हुजूर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। हम भी हुजूर के इत्तिबा में दुआएं मांगे और जब अल्लाह वो दिन दे तो उसकी कदर करें। इसके लिए पूरा मजमा नियत करे, बांग्लादेश में कोई बेनमाजी न रहे, कोई बेरोजगार न रहे, हर एक रोजा रखने वाला, मर्द औरतें, अवाम हवा सब इसकी नियतों के साथ अपने आप को 4-4 महीने, साल है, जो जैसे माशाल्लाह मदरसा में इम्तिहानात हो रहे हैं, वहां से खबरें भी आ रही है। और मैं अपना एक किस्सा सुना दूं। रमजान की छुट्टियां हुई थी, आसाम के एक मुफ्ती साहब अपने तलबा के साथ रमजान के चिल्ले में निकले। छुट्टियों में चिल्ला पूरा करके आए, मुलाकात हुई, कहने लगे मौलवी साहब बहुत जी लगा चिल्ले में और जी चाहता है कि साल लगाऊं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। क्या है? बुखारी शरीफ मेरे जिम्मे है। मैंने उनसे कहा कि मौलवी साहब, अल्लाह ने उस वक्त मुझसे कहलवाया, आपने जिस साल बुखारी पढ़ी है, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था। मैंने कहा आपके और साथियों ने, कोई एक साथी अगर ऐसा हो आपके साथियों में से जो इस साल आपकी जगह बुखारी शरीफ पढ़ा ले, आपका साल लग जाए, अगले साल फिर वो साल में आ जाए और आप बुखारी पढ़ा ले। उन्होंने सर पकड़ा, ओहो मौलवी साहब ये तो कभी सोचा नहीं। वहीं रहते हुए उन्होंने अपने साथियों से फोन करके राब्ते किए। दूसरे दिन आए मेरे पास और कहने लगे मौलवी साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मेरे एक साथी तैयार हो गए हैं, वो बुखारी शरीफ पढ़ा लेंगे और मैं साल लगा लूंगा। उसके बाद जब आसाम वालों का जोर हुआ तो वही मुफ्ती साहब
उन मौलवी साहब को लेकर जिन्होंने बुखारी पढ़ाई की उनकी जगह, मौलवी साहब ये वो हैं जिन्होंने बुखारी पढ़ाई मेरी जगह, अब ये साल लगाने के लिए आए हैं और मैं जा रहा हूं अपनी बुखारी शरीफ पढ़ाऊं। मेरे दोस्तों, जब ये चीज दिल को लगेगी तो आदमी हर तरह की कुर्बानी लेने के लिए तैयार होगा। इसलिए हिम्मतें करके पूरा मजमा इसकी नीयत करें। बांग्लादेश में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, बांग्लादेश में रमजान में कोई बेरोजा नहीं रहेगा। इसके लिए ये मस्जिदवार जमातें, ये घर घर की मुलाकातें, ये मकामी काम, बाहर की नकल हरकत, ये सारा मुहाजिरीन की नकल उतारनी है, जमातों में निकलकर अंसार की नकल उतारनी है, मकाम पर रहते हुए मकामी काम के जरिए। हिम्मत करके फरमाओ कौन कौन तैयार। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्ग বলে যে আমি এর আগের বারে যেরকম বলছিলাম যে প্রশ্ন করা হবে, হাসর ময়দানে 5টা প্রশ্ন করা হবে। আল্লাহ তাআলা যেমনি ভাবে এখানে প্রশ্ন করবেন অনুরূপভাবে এখানে জবাবও দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, তো মেরে মোহতরাম দোস্ত জবাব দিয়ে দিচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। দেখো বদরের মধ্যে বদরওয়ালাদেরকে দেখো, ওহুদ ওয়ালাদেরকে দেখো, হুনাইন ওয়ালাদেরকে দেখো, খান্দক ওয়ালাদেরকে দেখো, ওই রকম জীবন তুমি তৈরি করো যেই জীবন শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য হয়ে যায়। জীবন যদি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় তো কিয়ামতের ময়দানে যখন নাকি আল্লাহ তাআলা যে জিজ্ঞাসা করবেন যে পুরো জীবন তুমি কি করছো, বলে জীবন তো তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। বলে জীবনকাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, সাহাবাদের ব্যক্তিগত জীবনকে দেখো। হযরত ওসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা, ভাই উঠা উঠুন করে না, উঠাবে ঠিক করে না। ভাই বসেন বসেন বসেন, আপনারা তো তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়ার কথা, আপনি এখানে কেন আসছিলেন? कोई बहुत माजूर हो बेचारा तो उसके लिए मजबूरी है। তো হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবন, তাদেরও কোন আকালে জীবন ছিল। হযরত খালিদ বিন ওলীদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবন, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার জীবন। জীবনকালে প্রশ্ন করা হবে, জীবনকাল ওইভাবে খরচ করো। তো মেরে মোহতরাম দোস্ত বুজুর্গ, যেমনিভাবে আপনারা এখানে আছেন, মাদ্রাসার যারা আছে তারা মাদ্রাসার মধ্যে পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। শুধু তারা পরীক্ষা দিতেছে না, বলে যে আমাদের কাছে বিভিন্ন মাদ্রাসা থেকে খবরও আসতেছে যে তারা পরীক্ষা শেষ হলে তাদের মাদ্রাসা থেকে এতদূর নিয়ে বের হবে, এতজন বের হবে, এতজন বের হবে। ওই চেষ্টাও তারা মাদ্রাসার মধ্যে চালাইতেছেন। মেরে মোহতরাম দোস্তর বুজুর্গ, হয় কখন যখন নাকি অন্তরে গুরুত্ব বসে যে এই কাজটা আমাকে করতে হবে। আমাদের অন্তরে গুরুত্ব না বসার কারণে আমরা এটাকে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছি না। আল্লাহ তাআলা করে যে আমাদের সকলের অন্তরে গুরুত্ব সহকারে এই কথাগুলো বসে যায়। বলে যে একবার রমজানের ছুটি হয়েছে, এক মুফতি সাহেব আসছেন, ছাত্রদেরকে নিয়ে সময় লাগে। তা আসামের এক মুফতি সাহেব, উনি এসে আমার সাথে দেখা করলেন আর বললেন, হযরত মনে চায় যে ছিল্লার জন্য আসছি, সালটা লাগাই যাই। আমি হঠাৎ করে আমার একটা কথা মনে পড়লো, একটা পদ্ধতি আমার মনে পড়লো। আমি তাকে বললাম যে ভাই, আপনি যে বছর নাকি দাওরা পড়ছেন, আপনি তো হযরত মাদানির কাছে বুখারী তিরমিজি পড়ছেন। হ্যাঁ। বলে যে ওই বছরে আরো এমন কে আছে যে সেই বছরে পড়ছিল আপনারই বন্ধু, আর সে বুখারী পড়ানোর যোগ্যতা রাখে। অমুক এসে বলতেছিলেন মনে তো চায় সাল লাগাইতে, কিন্তু কি করবো, জিম্মাদারি বহুত বড়। বলে কি জিম্মাদারি? বলে এক মাদ্রাসা শেখ হাদিস বুখারী আমাকে পড়াইতে হয় আমার জিম্মায়। বলে ঠিক আছে, আপনি যে বছর বুখারী পড়ছেন ওই বছর কি আরো মানুষে পড়ছে না? বলে হ্যাঁ। তাদের সাথে কারোর সাথে পরিচয় আছে না যে যারা বুখারী পড়াইতে পারে? বলে হ্যাঁ অনেক আছে। বলে একজন একটু খবর দেন না, তার সাথে একটু কথা বলেন। আমার এখান থেকে উঠে যে তার একজনের ফোন দিছে, ভাই আপনি যদি এই আগামী বছরটা আমার মাদ্রাসায় বুখারী পড়াই দিতেন তাহলে আমি ছালটা লাগাই আসতাম। বলে আপনি চলে যান, নিশ্চিন্তে চলে যান, আমি বুখারী পড়া দেবো ইনশাআল্লাহ। তারপর দিনে আসছে খুশি হয়ে যে মাওলানা আল্লাহ ব্যবস্থা করে দিছে। আমি আপনার কথা মতো আমার এক দোস্ত তাকে ফোন দিছি, তো উনি রাজি হয়ে গেছেন। পরে যে রোজার পরে কয়েক মাস পরে যখন আসামে জ্বর ছিল, ওই মুফতি সাহেব ওইখানে গেছে, তো
আমরাও গেছি। ওই মুফতি সাহেব তার ওই বন্ধুকে নিয়ে আসছে, তার বন্ধু এসে বলতে, হযরত উনি সাল লাগাইতেছে, আমি ওনার বুখারি পড়াইতেছি, ইনশাল্লাহ উনি আসবে, আমাদের মধ্যে কথা হয়ে গেছে, উনি যখন আসবে তখন আমি আবার সাল লাগানোর জন্য চলে যাব। এটা কখন হয়েছে? যখন নাকি মনে মধ্যে যদি একটা সুযোগ পাইতাম। আল্লাহ তাআলা রাস্তা খুলে দিয়েছেন আমাদের সামনেও। এই মৌতের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে সবকিছুর আলোচনা হয়েছে। দুনিয়ার অস্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে, আখিরাতের স্থায়ী জীবনের আলোচনা হয়েছে। যদি এইটাকে আমরা যথেষ্ট মনে করি, আর মনে করে যদি আমরা নিয়ত করি যে এখন থেকে আমরা এমন ভাবে মেহনত করব যে পুরো বাংলাদেশের মধ্যে কোনো বেনামাজি না থাকে, করবো তো ইনশাআল্লাহ। आप नियत करबो कि मैंने आसाम के मुफ्ती साहब का सुनाया था, वो किस्सा तुम्हारे बांग्लादेश के मुफ्ती साहब का भी है। एक साल इज्तिमा में वो मुफ्ती साहब तैयार हुए थे, फिर दूसरे साल जब आया कम ऐसा मेरा साल लग गया, आपके नाम पर मैंने आपके बयान पर मैंने साल लिखाया था। इसलिए बिल्कुल कोई पीछे न रहे, हिम्मत करके आगे बढ़े। উনি বলেন যে আসামের যে মুফতি সাহেবের ঘটনা আপনাদেরকে আমি শোনাইলাম, এইরকম এক ঘটনা আপনাদের বাংলাদেশেও আছে। বাংলাদেশের এক মুফতি সাহেব, সে আমার কাছে এরকম বলতেছিলেন, আমি তার সাথে দু চারটা কথা বললাম, সে সালের জন্য তৈরি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা তার মাদ্রাসার নিগরানির দেখাশোনার ব্যবস্থাও করে দিলেন। এরপরের বছর যখন ইস্তেমা আসছি তখন আমার সাথে দেখা করে বলতেছে, হযরত আমার 1 সাল পুরা হয়ে গেছে। মেরে মোহতারাম দোস্ত, মূল কথা হলো যে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা, মনের মধ্যে বসানোর চেষ্টা করা। এই জন্যে আমরা সকলেই হিম্মত করি যে ইনশাআল্লাহ আমরা সকলেই আল্লাহর রাস্তাতে বের হয়ে যাবো তো ইনশাআল্লাহ। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এক তো হলো আমরা সব জায়গায় প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে মেহনত করবো, কাজ করবো, যাতে করে বেনামাজি বেরোজাদার মানুষ আমাদের দেশে মুসলমান না থাকে। अपनी जात से भी फरमाओ, दूसरों को भी हल्का में तैयार करो। আর একটা হলো যে আমরা কি করব, 4 মাস সময় নিয়ে আল্লাহ রাস্তাতে বের হয়ে যাব। ঘরে বাড়িতে থেকে যেটা করবো ওটা হলো নুসরত, আর ওটা হলো নুসরত আনসারদের অনুকরণ। আল্লাহ রাস্তাতে বের হয়ে যাবে, এটা হলো হিজরত মুহাজিরদের অনুকরণ। মুসলমান তো ছিল আনসার এবং মুহাজির, তৃতীয় কোনো ভাগ ছিল না। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমরা সকলেই যারা ফিরে যাবে বা কোনো ওজনের কারণে তারা এলাকাতে যে মেহনত করবে, আর সকলেই আমরা আল্লাহ রাস্তাতে যাব। এই জন্য হিম্মত করে করে বলেন, নগদ 4 মাসের জন্য কে তৈরি আছি। প্রথমে নিজে তৈরি হয়ে যায়, দাঁড়াই, নাম লেখাই, তারপরে আরেকজনকে তৈরি করি। জি মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আল্লাহ তাআলা কবুল করে। আরো দাঁড়ান, হিম্মত করেন, আরো দাঁড়ান ভাই, আরো দাঁড়ান, কেউ বাকি না থাকে। নগদ 4 মাস, এটা হলো বড় মুবারকের মাস, মুবারক মাস, শাবান মাস, রমজান মাস, শাওয়াল মাস, জিলহজ মাস। তো মেরে মহতারা মুবারক মাসের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তোমাদের 4 মাস পরে মাশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রজব মাস থেকে দোয়া করতেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বাল্লিগনা রমাদান। হুজুর সাহেব দোয়া করতেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই শাবান মাস পৌঁছে দিয়েছে, আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করব। হ্যাঁ, মাইকে শোনানো কোনো জরুরি না, মাইকে শোনানো কোনো জরুরি না। ওই তো ওনাকে উনি লিখতেছে, আমি দেখতেছি উনি লিখতেছে। তবলিগের শুরুতেই জানান দেওয়ার একটা স্বভাব হয়ে গেছে তোমার মধ্যে, যে মানুষের তো শুনলো না যে আমি তো দেখতেছি। জি ভাই মাশাআল্লাহ, হিম্মত করেন। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह माशाअल्लाह। जगह नाम जैसे अल्लाह के नबी ने शाबाशी दी है, तूबा लिमन शगलहुल्लाह लिमन जअलहुल्लाह। हुजूर ने खुशखबरी दी है, शाबाशी दी है, शाबाश है उनके लिए जो भलाई के लिए कुंजी बने, बुराई के लिए ताला बने। ये सारे जितने खड़े हुए हैं इनके लिए खुशखबरी है। বলেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, তুবা লি আবদিন, সুসংবাদ ওই সময় ওই বান্দার জন্য, মান জাআলাহুল্লাহু মিফতাহান লিল খায়র, আল্লাহ তাআলা যাকে ভালায়ের চাবি বানাইছেন, ও মিগলাকান লিশার, যাকে দিয়ে আল্লাহ তাআলা মন্দ তালা বানাইছেন। আমি আপনাদেরকে ওই সুসংবাদ দিতেছি, যারা দাঁড়াইতেছেন নাম লেখাইতেছেন তাদেরকে আমি সুসংবাদ দিতেছি। হ্যাঁ ভাই, লেখনাওয়ালা দাঁড়াই যায়, আরো নাম লেখলাম দাঁড়াই যায়, নাম লিখে ईमान में, अमाल में, आखिरत में, जान में, माल में, इल्म में, अमल में
हर चीज में अल्लाह पाक बहुत बरकतें दे और खूब मददें फरमाए। তো বলেন যে ভাই আল্লাহ তাআলা আপনাদের দোয়া করতেছেন আমাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদের জানের মধ্যে, মালের মধ্যে, আমালের মধ্যে, ইমানের মধ্যে, আখিরাতে সব জায়গাতে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়ে ভরে দেন। হ্যাঁ ভাই, এখানে চলে আসতেছি কেন সব এখানে? হ্যাঁ ভাই, যাদের নাম লেখা হয়ে যায় তারা বসে যায় আরেকজনকে তৈরি করতে থাকি আর আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করতে থাকি যে আল্লাহ এই মজমাটাকে তুমি কবুল করে দাও। যে সামনে যারা দাঁড়াইছে নাম লেখা হলে বসে যায় ভাই, বসে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই, প্রত্যেক ভাই তার নিজ নিজ জেলাতে পৌঁছে যায়। এখানে নাম লেখালে তো তশকিলারা আপনার জেলার তশকিলারা জানবে না, তার নিজ নিজ জেলাতে পৌঁছে যায়, ওখানে যা নিজের